Sarvaloka கேக்குதுங்களா எல்லாருக்கும்? Maheshwaram. Sarva Loka Maheshwaram. சர்வலோக மகேஸ்வரம். I am the Lord of all the planets. I am the Lord of all the planets. எல்லா கிரகங்களுக்கும் இருக்கிறதுல நானே பகவானாக உள்ளேன். In this universe, there are many planets. In this universe, there are many planets. இந்த பிரபஞ்சத்தில் பல கிரகங்கள் உள்ளது. And there are Ananta-koti, unlimited universes. There are unlimited universes. எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்கள் உள்ளது. So Krishna is the Lord of all the planets. So Krishna is the Lord of all the planets. கிருஷ்ணர் எல்லா கிரகங்களுக்கும் எஜமானராக திகழ்கிறார். In all the universes. In all the universes. அனைத்து பிரபஞ்சத்திலும். In the material sky and in the spiritual sky. In the material sky and in the spiritual sky. பௌதீக ஆகாயத்திலும் ஆன்மீக ஆகாயத்திலும் பொருந்தும். We have Jagannath here. We have Jagannath here. இங்கே ஜெகநாதர் இருக்கிறார். He is not Orissa Nath. He is Jagannath. He is not Orissa Nath. He is Jagannath. அவர் ஒடியா நாதர் அல்ல, அவர் ஜகத்துக்கே நாதர். Suhridam Sarvabhutanam. Suhridam Sarvabhutanam. Suhridam Sarvabhutanam. Is the benefactor, a friend of all of the living entities. He is the benefactor or friend of all the living entities. அனைத்து ஜீவராசிகளின் நண்பனும் நலன் விரும்பியும் அவரே. Gyatva mam shanti richyate. Gyatva mam shanti richyati. Natva mam santim richyati. If you know this, then you'll have peace. If you know this, then you will have peace. இதை அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் அமைதி உங்களுக்கு உண்டாகும். So you want peace in the world? The secret is to know the actual position of Lord Krishna. So if you want peace in the world, the secret is to know the actual position of Krishna. உலகத்தில் அமைதி ஏற்பட வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணரின் நிலையை பற்றி ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Lord Chaitanya, he came down and he came as his Krishna, but he came as a devotee. So Lord Chaitanya came down, he is Krishna, but he came as a devotee. சைத்தன்ய மகாபிரபு சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரே, ஆனா அவர் பக்தனின் மனநிலையை எடுத்துக்கொண்டு இங்கு வந்திருக்கிறார். We worship him as Panchatattva. We worship him as Panchatattva. நாம் அவரை பஞ்சதத்துவ ரூபத்தில் வழிபடுகிறோம். That's the Nitai is Baladev, his expansion. Nitai is Baladev, his expansion. His first expansion. His first expansion. இங்க நித்யானந்த பிரபு பலதேவரின் முதன்மையான விரிவங்கமாவார். Advaita is a combination of Mahavishnu and Sadashiva. Advaita is a combination of Mahavishnu and Sadashiva. அத்வைத ஆச்சாரியார் மகாவிஷ்ணு மற்றும் சதாசிவத்தின் கலப்பாவார். Two of his sons are Kartikeya and Ganesh. Two of his sons are Kartikeya and Ganesh. அவரின் இரண்டு மகன்கள் கார்த்திகேயன் மற்றும் விநாயகர். Kartikeya came as Achyutananda and Ganesh came as Gopal.
Kartikeya came as Achyutananda and Ganesh came as Gopal. அதனால் இங்க கார்த்திகேயர் அச்சுதானந்தராகவும் இங்க விநாயகர் கோபாலராகவும் இந்த லீலையில் பங்கெடுத்து கொண்டனர். Gadadhar is the internal energy. Gadadhar is the internal energy. கடாதர பண்டிதர் அந்தரங்க சக்தி ஆவார். Srivas is the marginal energy. Srivas is the marginal energy. அதனால இங்க ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூர் ஜீவ தத்துவத்தை குறிக்கும். We are all marginal energy. We are all marginal energy. நாம எல்லாம் ஜீவ தத்துவத்தை சார்ந்திருக்கிறோம். So Panchatattva came down just to establish chanting of Hare Krishna. The Panchatattva came down just to establish the chanting of Hare Krishna. பஞ்சதத்துவம் இந்த உலகத்திற்கு இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதை அவர்கள் ஸ்தாபித்தனர். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Thank you for saying that in Tamil. தமிழில் சொல்வதற்கு மிக நன்றி, கைத்தட்டுங்க. In every language of the world, Hare Krishna Maha Mantra is the same. In every language of the world, the Hare Krishna Maha Mantra is the same. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாஷையிலும் இந்த மகா மந்திரம் ஒன்றுதான், கைத்தட்டுங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நமது அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய அன்பு சகோதரர் ராதா கோலகநாத் பிரபுவை நம்ம வரவேற்கலாம். இன்னைக்கு இந்த ராதா கோலகநாத் பிரபுக்கிட்டேந்து நம்ம குருமுகராஜரோட செய்திகளை எல்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் இனிமையான மதியான வணக்கங்கள். எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி நான் பஞ்சதத்துவா ராதமாதவ் நரசிம்மதேவர் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். உங்களோட ஆன்மீக முன்னேற்றம் மிக துரிதமாகவும் அதி அற்புதமாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நான் வேண்டிக்கிறேன். பிரபு அரைச்சாங்க பிரபு, பஞ்சகற்பணம். நான் கீழே விழுந்து கை கொஞ்சம் இதாயிடுச்சுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எனிவே, ஸோ இங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு குரு மகாராஜை பத்தி கேட்கறதுக்காக ஒண்ணு கூடி இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு குரு மகாராஜ் அவர் எப்படி இருக்கார், நமக்காக என்ன விஷயங்களை எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம கேட்போம். பிரபு, நான் எல்லாரையும் ஒரு நிமிஷம் மியூட் ஆல் போட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க மியூட் எடுத்துட்டு பேசுங்க பிரபு. ஓகே ஓகே பிரபு, நீங்க மியூட் எடுத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாசலாக்கயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं चाग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन्निति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगतादामदाय नगरग्रामधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि भाष्यत्तदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिमित्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुदीनदासं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरि ओं तत्सत्। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உங்க எல்லாரையும் மீண்டும் நான் இந்த ஜூம்ல சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ எல்லா பக்தர்களும் ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருக்கீங்க. ஸோ முதல்ல குரு மகாராஜோட ஹெல்த் அப்டேட்டை பத்தி நான் உங்க எல்லார்ட்டையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதற்கப்புறமா இன்னைக்கு குரு மகாராஜ் லீலைக்குள்ளார போகலாம். குரு மகாராஜ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு ஹெல்த்தில். இதுதான் முதல் தடவை இந்த மாதிரி டயாலிசிஸ் பண்ணும்போது குரு மகாராஜுக்கு உடல் நலம் சரியில்லாமல் போனது. பொதுவாக டயாலிசிஸ் டைமில் இந்த அளவுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஆகாது. இதுதான் முதல் தடவை. ஏன்னா தொடர்ச்சியான பிரயாணங்கள், டயர்டு, ரெஸ்ட் இல்லை. அங்கே அமெரிக்காவில் போயிட்டு டைம் இன்பேலன்ஸ் ஆனதுனால மீட்டிங் எல்லாம் அங்கே இரவில் இங்கே பகலில். ஸோ அதனால் குரு மகாராஜால் சரியான முறையில் ரெஸ்ட் ஓய்வு எடுக்க முடியல. அதன் விளைவாக இந்த விஷயங்கள் இப்போது ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி டாக்டர்கள் எல்லாம் அனுமதிக்கிறாங்க. ஸோ இன்னும் குரு மகாராஜ் ஐசியூவில் தான் இருக்காங்க. ரெக்கவரி ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸ்லோ டயாலிசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குரு மகாராஜ் டெல்லியில இருந்த அளவுக்கு சீரியஸா இல்லை. ஸோ இப்போ அந்த அளவுக்கு அன்கான்சியஸ்க்கு போயெல்லாம் இல்லை, நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாங்க. இப்போ அங்க ராத்திரி ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பாகவதம் ஸ்லோகம் படிச்சிருக்காங்க குரு மகாராஜுக்கு. ஸோ பாகவதம் ரெண்டாவது காண்டம் 3வது பதம் 1ல இருந்து 10 வரைய ஸ்லோகங்கள் படிச்சிருக்காங்க. இந்த சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களை குரு மகாராஜ் சொல்லியிருக்காங்க மனப்பாடம் பண்ணி. ஸோ ஹி இஸ் ஹேவிங் அ குட் ரெஸ்பான்ஸ். ஒரு முக்கியமான ஃபோன் கால் வருது, ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. இடைஞ்சலுக்கு மன்னிக்கணும். ஸோ குரு மகாராஜ் நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாங்க.
அந்த 10 சுலோகங்களையும் குரு மகாராஜே வந்து அவர் தான் வாசிச்சாராம். மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரை மட்டும் அங்க இருக்கிற பக்தர்கள் வந்து படிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஐசியூல தான் இருக்காங்க. பட் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இல்லை, ரெக்கவரி ப்ராசஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ குருநாதர் வந்து வெகு விரைவில் குணமடைஞ்சு ஐசியூல இருந்து வெளியில வர்றதுக்காக நம்ம எல்லாரும் அவருக்காக ஒரு தடவை பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம். ராதமாதவ் பஞ்சதத்துவ நரசிம்மதேவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. குருநாதருக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டதுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. ஸோ குருநாதரோட நேத்து ஒரு பக்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேங்கிறத விட ஜேஎஸ்எஸ் கிளாஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஆஸ்திரேலியால இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு ஆங்கிலத்துல வகுப்படுத்திட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து அந்த பக்தர் ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்தை என்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டாரு. எனக்கு ரொம்ப அது ஆனந்தத்தை கொடுத்தது. ஸோ அந்த ஆனந்தத்தை நான் இன்னைக்கு உங்க எல்லார்ட்டையும் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய 3 பாகமான லீலைகளை வந்து நம்ம பார்க்க முடிகிறதோ, ஆதி லீலா, மத்திய லீலா, அந்திய லீலா, இந்த மாதிரி 3 லீலைகளை வந்து பகுத்து நம்மளால பார்க்க முடியுதோ, அதே போல தவத்திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவர்களுக்கும் 3 பாகமான லீலைகள் இருக்கு அப்படிங்கறது அந்த பக்தர் வந்து சொன்னாரு. அதுல ஆதி லீலை அவர் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த புதுசுல எப்படி பிரச்சாரங்களை வந்து ஆரம்பிச்சார், எப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதரை தரிசனம் பண்ணார், பிரபுபாதர்கிட்ட இருந்து தீட்சை வாங்கிட்டு அந்த உறுதி மொழிகளை கடைபிடிப்பதற்காக அவர் என்னெல்லாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து தியாகங்களை செய்தார். ஸோ இது எல்லாமே ஆதி லீலையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மத்திய லீலையில அவர் எங்கெல்லாம் டிராவல் பண்ணி எத்தனை பக்தர்களை கிருஷ்ண உணர்வுள்ளவராக மாற்றி, மேலும் பக்தி முன்னேற்றத்திற்காக இன்னும் என்னென்னலாம் தன்னால செய்ய முடியுமோ அத்தனை உடல் உழைப்புகளையும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்காகவும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் வழங்கி இருக்கார். அப்படிங்கிற பகுதி எல்லாமே மத்திய லீலைகளாகவும், இறுதியாக இப்பொழுது இந்த அந்திய லீலை, சுவாரஸ்யமான பகுதியான அந்திய லீலை வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறதையும் இந்த பக்தர் சொன்னாரு. ஸோ அந்த பக்தர் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, சிட்னியில அவர் தான் வந்து இந்த ஆஸ்திரேலியா அப்படிங்கிற நாட்டுல கிருஷ்ண உணர்வு பிரச்சாரத்துக்கு அடிக்கோடிட்டவர் அவர் தான். அந்த பக்தர் சொல்லும்போது, எங்களால வந்து ஆதி லீலையிலையும் மத்திய லீலையிலையும் கலந்துக்க முடிஞ்சிச்சு. ஸோ குருநாதரோட அந்திய லீலைக்கு வந்து சேவை பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. ஸோ அந்த சேவையை நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க, அதனால உங்களுக்கு எங்களோட நமஸ்காரங்கள் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு. ஸோ எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம், எப்படி பகவானையும் குருவையும் நாம் ஒன்றுபடுத்தி பார்ப்பது. இது வந்து இது பக்தர்களுக்கு மட்டுமே சாத்தியமான ஒரு விஷயம். வேற வேற யாராலயா எல்லாம் இப்படி எல்லாம் பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறதே ஒரு 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 ஆச்சரியமான விஷயமா இருந்தது. அந்த பக்தர் சொல்லும் போது எனக்கு முழுமையாக சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் தான் என் மைண்ட் ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்கு. எப்படி மகாபிரபுவோடைய ஆதி லீலை, மத்திய லீலை, அந்திய லீலை, சோ என் மைண்ட் ஃபுல்லா அதே தான் ஓடிட்டு இருக்கு. சோ குருநாதரையும் இப்படி எல்லாம் வந்து பகுத்து நம்மளால பார்க்க முடியுமா? எந்த அளவுக்கு பக்தர்கள் வந்து குரு மேல ஒரு அன்பு, பிரீத்தி, பக்தி இருந்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பத்தி ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எனக்கு. சோ பக்தர்கள் பாருங்க, ஒரு 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 ஆன்மீக விஷயத்த எந்த அளவுக்கெல்லாம் நம்மளால கம்பேரிசன் பண்ண முடியும். சாக்ஷாத் ஹரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரை, குருவ பகவானுக்கு சமமானவராக கருத வேண்டும். அவர் அந்த மனோநிலையில பார்த்ததுனாலதான் குருநாதரை இந்த மாதிரி 3 லீலைகளா அவரால் பகுத்து வந்து சொல்ல முடிஞ்சிச்சு.
சோ அதுல இன்னைக்கு நம்ம அதே பேஸா வச்சு நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஆதி லீலை அவர் ஆரம்ப காலத்துல கிருஷ்ண உணர்வுல வந்த புதுசுல என்னெல்லாம் கிருஷ்ணருக்காக செஞ்சிருக்காரு. ஏன்னா இள ரத்தம், ம், மிகவும் துடிப்பான காலம் இல்லையா? அஹ், எங்கெங்க மான்ட்ரியல்ல இருந்தாங்க, மான்ட்ரியல்ல இருந்து மறுபடியும் அவர் பிறந்த ஊருக்கே போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து வெஸ்ட் வெர்ஜீனியால போட்டாங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர். சோ ஒரு முறை குருநாதரோட இந்த முக்கியமான ஒரு லீலை, இது எல்லாருக்குமே தெரியுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து உபன்யாசத்தை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு. மார்னிங் பாகவதம் கிளாஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த கிளாஸ்ல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து கிரகஸ்தர்களோட வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கிரகஸ்தர் எப்படி இருக்கணும், ஒரு குடும்பஸ்தர் எப்படி இருக்கணும், பரமஹம்சவாக வாழ்ந்து காட்டணும். So அந்த விஷயங்களை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து வகுப்புல எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்ப குரு மகாராஜும் அந்த வகுப்பை வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆஹ் இன்னும் சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை குரு மகாராஜ். பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்துல தான் இருக்காங்க. சந்நியாச ஆசிரமம் இன்னும் எடுக்கல அந்த காலகட்டத்தில். சோ பிரபுபாதர் அந்த உபன்யாசத்தை முழுவதுமாக அன்னைக்கு கேட்டாரு. கேட்டதும் அவர் காமனா ஓகே, எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்களோ அப்படியே நம்மளும் இருந்துடணும், பிரம்மச்சாரிய வாழ்க்கை தான் சிறந்தது அப்படிங்கிற மனோ ஓட்டத்துல குரு மகாராஜ் இருந்திருக்காங்க. அப்போ குரு மகாராஜ் இருந்த கோவிலோட தலைவர், மான்ட்ரியலோட தலைவர், அவர் வந்து கிரகஸ்தா. அவர் பேர் ராமேஸ்வர் பிரபுன்னு நினைக்கிறேன். ராமேஸ்வர் பிரபு சம்திங் ரால தான் ஆரம்பிக்கும், சரியா பேர் ஞாபகம் இல்ல. சோ அவரும் அவரோட துணைவியாரும் வந்து குரு மகாராஜ மண்ட கழுவுறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, மூளைச்சலவை செய்வதற்காக. ஏன்னா இஸ்கானே மூளைச்சலவை ஆர்கனைசேஷன் தானே. குரு மகாராஜ கூப்பிட்டு வச்சு தனியா ஒரு ரூம்ல வச்சு 1/2 மணி நேரம் வந்து 2 பேரும் பேசி இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நீ வந்து யங்ஸ்டர், சோ ஒண்ணு நீ பண்ணு, நீ பேசாம திருமணம் பண்ணிடு, திருமணம் பண்ணிட்டா உன்னோட வாழ்க்கை ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உன்னோட மனைவி அவங்களும் சேர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நல்லா பயிற்சி பண்ணலாம், நிறைய இடங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு போகலாம், டிராவல் பண்ணலாம், பிரபுபாதரோட கருணை ரொம்ப கிடைக்கும். சோ கிருஷ்ணாவே சாஸ்திரத்துல வந்து சொல்லியிருக்காரு, கிரகஸ்தர்களுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட கருணையை நான் அதிகமாக அளிக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. சோ அதனால நீ வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு மாறிடு அப்படின்னு சொல்லி மண்டையை கழுவி இருப்பாங்க. ஸோ குரு மகாராஜ் 1/2 மணி நேரம் கேட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குரு மகாராஜ் சொன்னாரா, ஓகே நான் பிரபுபாதருக்கு ட்ரங்கால் எழுதுறேன், சில பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரோ அதுக்கப்புறம் முடிவு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி குரு மகாராஜ் எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு. சில பிரபுபாதருக்கு அவங்க ட்ரங்கால் எழுதியிருக்காங்க குரு மகாராஜ். அன்னைக்கு அதுதானே டெலகிராம் தான் அன்னைக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ். சோ பிரபுபாதர்கிட்ட இருந்து குரு மகாராஜ் எதையுமே எதிர்பார்த்தது இல்லை. குரு மகாராஜோட ஒன்லி ஹோப் பிரபுபாத், வாட் எவர் பிரபுபாத் சேஸ் ஐ வில் ஃபாலோ தட். அந்த மைண்ட் செட்ல தான் குரு மகாராஜ் இருந்திருக்காங்க. சோ பிரபுபாதர் வந்து குரு மகாராஜ் கிட்ட 2 கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. முதல் கேள்வி, உனக்கு திருமணம் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்கா அப்படின்னு. அதுக்கு குரு மகாராஜ் தெளிவா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதர் இன்னொரு கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இன்கேஸ் திருமணம் பண்ணினா நீ என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா பிரபுபாதருக்கு ஒரே ஆன்சரை குரு மகாராஜ் சொல்லிட்டாராம், உங்களோட சேவையில பாதி கூட என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னு. ஏன்னா மீதி கிரகஸ்த பக்தர்கள் எல்லாம் அவர் பாக்குறாரு இல்லையா. சோ அதனால குரு மகாராஜ் சொல்லிட்டாங்களாம். அப்போ குரு மகாராஜ் பிரபுபாத் மறுபடியும் வந்து ஒரு ட்ரங்கால் எழுதி கேட்டிருக்கிறாங்க, சரி நீ என்ன பண்ணலாம்னு நினைக்கிற அப்படின்னு. எனக்கு தெரியல பிரபுபாத், நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு. பட் எங்க கோவில் தலைவரும் அவரோட துணைவியாரும் வந்து என்னைய கல்யாணம் பண்ணும்படி ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. மறுபடியும் பிரபுபாதரோட ட்ரங்கால்ல கேட்டாரா, இப்போ உனக்கு வயசு என்ன அப்படின்னு. இப்பதான் 21 ஆகுது அப்படின்னு. இப்போ பிரபுபாத் சொன்னாரா, 25க்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிருங்க அப்படின்னு. அந்த தலைவர்கிட்டையும் அவங்களோட துணைவியார்கிட்டையும் வந்து பிரபுபாத் இந்த 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்களோட வாயை அடைச்சிட்டாங்க. இன்பிட்வீன் டைமுக்குள்ளார 25 வயசுக்குள்ளார அங்க இருந்தா தானே பிரச்சனை, அங்க இருந்து தூக்கிட்டாரு பிரபுபாத், கல்கத்தால தூக்கி போட்டுட்டாரு. சோ பிரபுபாத் எப்படி எல்லாம் அவரோட டிசைபிள சேவ் பண்ணி இருக்காரு பாருங்க. அங்க இருந்தா எப்படியும் இவங்க மண்டையை கழுவி அவரை வந்து எதையாவது பண்ணி விட்டுருப்பாங்க. அதனால பிரபுபாத் பார்த்தாரு, சரி இவங்க அசோசியேஷன் சரியில்லை, அதனால இவருக்கு ஸ்பெஷல் சர்வீஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சில பிரபுபாத் அங்க இருந்து கல்கத்தால தூக்கி குரு மகாராஜை போட்டுட்டாங்க.
சோ இதெல்லாம் ஆதி லீலையில நடந்த சுவாரஸ்யமான பகுதிகள். அவரோட ஆரம்ப கால கிருஷ்ண உணர்வு வந்து ரொம்ப ரசிக்க கூடியதாக இருந்தது. சோ அதுக்கப்புறம் மாயாப்பூருக்கு வந்ததுக்கு, கல்கத்தா வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க கௌடிய மடத்தில் தங்கி இருந்தது. அப்புறம் கௌடிய மடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மொழிபெயர்க்கும் போது அச்சுதானந்த பிரபுன்னு நினைக்கிறேன், அச்சுதானந்த பிரபு. சோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிட்டாங்க கௌடிய மட்ல இருந்து. சோ அது வந்து குரு மகாராஜால சகிச்சுக்க முடியல. அப்ப பிரபுபாதருக்கு லெட்டர் எழுதும்போது பிரபுபா சொல்லிட்டாங்க, நீ அங்க இருக்காத, நீ அந்த இடத்துல இருந்து வேற இடத்துக்கு போயிருன்னு சொல்லி பிரபுபாதர் வந்து குரு மகாராஜா வேற கௌடிய மடத்துக்கு மாத்தி விட்டுட்டாங்க. சோ அப்புறம் அந்த கௌடிய மடத்துல இருந்து கொஞ்ச நாள் சேவை பண்ணிட்டு இருக்கும்போதுதான் மாயப்பூர்ல லேண்டு வாங்கினது, கல்கத்தா லேண்டு வாங்கினது, இந்த சேவையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. மாயாப்பூர் வந்ததுக்கு அப்புறம் குரு மகாராஜோட அந்த அலாவியான ஆனந்தம், அது வந்து எங்கேயுமே நம்மளால அனுபவிக்க முடியாத ஒரு விஷயம். உம் மாயாப்பூர் அப்படின்னாலே குரு மகாராஜ் தான். ஈவன் தோ பிரபுபாதரோட நிறைய சீடர்கள் மாயாப்பூர்ல இருந்திருந்திருக்காங்க. அன்னைக்கு அந்த அந்த காலகட்டங்கள்ல நிறைய அவங்களோட உடல் உழைப்பு, அப்புறம் மனது, இது எல்லாத்தையும் போட்டிருக்காங்க. பட் ஸ்டில் த பிரசன்டபிள் பர்சன் வந்து குரு மகாராஜ் மட்டும்தான். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். இந்த நிறைய விஷயங்கள் குரு மகாராஜ் வந்து மாயாப்பூர்ல செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ முதல்ல மாயாப்பூருக்கு வந்து குரு மகாராஜ் வந்து டெவலப் பண்ணது பஜன் குட்டீர் தான். பஜன் குட்டீர்ல மாயாப்பூர் சந்திரா விக்கிரகங்கள். நீங்க இன்னைக்கும் மாயாப்பூருக்கு இப்ப எல்லாம் வந்தீங்கன்னா மாயாப்பூர்ல நிறைய டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. லோட்டஸ் பில்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய படங்களை வந்து வச்சிருக்காங்க. ஆஹ் எப்படி லோட்டஸ் பில்டிங் உருவானது. ஸோ அதுல பிரபுபாத் ரூமுக்கு எய்தாப்ல ஒரு படம் இருக்கும். அந்த படத்துலதான் மாயப்பூர் சந்திராவும் ராதா மாதவும் விக்கிரகங்கள். மாயப்பூர் சந்திரா வந்து உட்டன் டிடி, ராதா மாதவ் வந்து மெட்டல் டிடி, பஞ்சலோகத்தால அஷ்டதாதுவால ஆன டிடி. அந்த படங்கள் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு, எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருக்கணும் மாயப்பூர் அவங்க உருவாக்குறதுக்கு. உம் நம்ம ஈஸியா இன்னைக்கு வந்துட்டு மாயப்பூர்ல தங்குறதுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன சொல்லிட்டு போறோம். பிரசாதம் சரியில்லை, அப்புறம் ரூம் வந்து சரியான முறையில பராமரிக்கல, ரூமை கிளீன் பண்ணல, ஃபேன் ஓட மாட்டேங்குது, ஏசி வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. இப்போ குரு மகாராஜ் இருந்த காலத்துல இது எதுவுமே கிடையாது. அவங்க வந்து அவ்வளோ அவர்களுடைய உடல் உழைப்பு, மனது. நான் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க, சேம் கால் மறுபடியும் வருது. விஜய் மியூட்ல இருக்கீங்க, எதுவுமே கேட்கல பிரபு. மாதிரி நானும் இவ்வளவு நேரம் யோசனை பண்ணேன், என்னதுக்கு கதை அவங்க நடக்குதுன்னு. அதாச்சும் அவங்க போன்ல பேசிட்டு இருக்காங்க, வேற யார்கிட்டயே வெயிட் பண்ணுங்க. சொல்லிட்டு தான் போனாங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. சொல்லிட்டு தான் போனாங்க, வெயிட் பண்ணுங்க.
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னிச்சிருங்க. அது ஒன்றும் இல்லை, அம்மாவை வந்து ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு கண் வந்து பிறையாயிடுச்சு. அதனால கண்டினியூஸாக ஃபோன் வந்துக்கிட்டே இருக்கு காலையில இருந்து. ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு தடவை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஹரிநாமம் ஹரே சொல்லிக்கலாம். கிருஷ்ணா. அம்மாவுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஹரே हरे कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण कृष्ण ஹரே हरे ஹரே हरे ராம हरे राम ராம हरे राम 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 हरे ராம हरे ராம ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ குரு மகாராஜ் வந்து மாயாப்பூர்ல பண்ணி இருக்கிற புரட்சிகரமான செயல்கள் இதுவரைய வந்து ஆஹ், எனக்கு தெரிஞ்சு வேற எந்த ஆச்சாரியர்களும் இப்படியெல்லாம் எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. அத்தனை துன்பங்கள் மாயாப்பூர்ல இருக்கும்போது, ஸோ ஒரு தடவை குரு மகாராஜ் வந்து சக்ரா பவன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை நடந்துட்டு இருக்கும்போது குரு மகாராஜோட அந்த பில்லருக்கு வந்து சைட்ல இருக்கிறதெல்லாம் பிரிச்சு போடும்போது அந்த மரப்பலகையில இருந்த துரு பிடிச்ச ஆணி குரு மகாராஜோட காலை வந்து குத்திருச்சு. அந்த ஆணி காலை குத்துனது குரு மகாராஜ் அன்னைக்கு அதை பெருசா ஒன்றும் சீரியஸா எடுத்துக்கல. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு அதை அவங்க கேரும் பண்ணல. அவங்க கேர் பண்ணாததுனால ஸோ அந்த கால் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா செப்டிக் ஆகி செலான் பிடிச்சு அந்த கால் வந்து நார்மலா இல்லாம அப்நார்மலா இவ்வளோ பெருசா வீங்கிடுச்சு கால். ஸோ குரு மகாராஜால ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது கூட வலிக்கும், அந்த அளவுக்கு கஷ்டம். பட் அதை பத்தி குரு மகாராஜ் பொருட்படுத்தவே இல்லை. இங்க இருந்து நேரா ஓடுவாரு, கல்கத்தாக்கு போகணும், கிருஷ்ண நகருக்கு போகணும், இரும்பு வாங்கிட்டு வரணும், சிமெண்ட் வாங்கிட்டு வரணும், செங்கக்கல்ல கொண்டுட்டு வந்து தரணும், பக்தர்களுக்கு தேவையான பிரசாதத்துக்கான எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணணும், லைஃப் மெம்பர்ஷிப் கலெக்ட் பண்ணணும், கோவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தேவையான டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ணணும், ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். ஸோ இத்தனை சேவைகள்லையும் அவர் கால் விஷயத்த சுத்தமாவே மறந்துட்டாரு. அவருக்கு ஞாபகமும் இல்லை. அது செப்டிக் ஆகி நொண்டி 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 நடந்துட்டு இருக்காரு. இப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் பிரபுபாதரோட காரியதரிசி திரு தவால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் அவங்க வந்து வராங்க. ஜெயபதாக சுவாமி இந்த மாதிரி நொண்டி நொண்டி நடக்கிறத பாக்குறாங்க. பார்த்த உடனே அவர் கேட்டாங்களா, என்னாச்சு உனக்கு, ஏன் நொண்டி நடக்கிற அப்படின்னு. தெரியல, ஏதோ காலில் அடிபட்டிருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு. நோ நோ சிட் ஹியர். டிட் யூ டேக்கன் எனி ட்ரீட்மெண்ட், நீ எதையாவது மருந்து விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டியா அப்படின்னு. இல்லை, அதை பத்தி நான் யோசிக்கவே இல்லை. வலி இருக்கா அப்படின்னு. எஸ், இட்ஸ் டூ மச் பெயின் அப்படின்னு. தென் இமிடியட்லி வி ஹேவ் டு கோ டு த ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு. அப்போ குரு மகாராஜ் தமால் கிருஷ்ண மகாராஜ்கிட்ட சொன்னாங்க, இல்லை இல்லை எனக்கு சேவை இருக்கு, இன்னைக்கு வந்து சிமெண்ட் பேக் வருது, அதை போய் ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு. தமால் கிருஷ்ண மகாராஜுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்து பிரபுபாதருக்கு ஃபோனே பண்ணிட்டாரு. கிருஷ்ணநகர் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருந்து நேரா ஃபோனே பண்ணிட்டாரு. இந்த மாதிரி இவர் வந்து ரொம்ப டயர்டு இல்லாம உழைச்சிட்டு இருக்கிறாரு, காலில் அடிபட்டிருக்கு, அதை கூட கேர் பண்ணாம இப்படி இருக்காரு அப்படின்னு. அப்பதான் பிரபுபாத் வந்து அவருக்கு லெட்டர் எழுதுவாங்க, இந்த மாதிரி நீ வந்து நிறைய சேவை பண்ணிட்ட, நீ வந்து உன்னோட செக்ரட்டரிஸை வச்சு நீ வந்து ஒர்க் பண்ணு, ஸோ நீ வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாத் குரு மகாராஜ் சொல்லுவாங்க. ஸோ குரு மகாராஜ்கிட்ட அந்த விஷயம் சொன்ன உடனே குரு மகாராஜுக்கு, ஏன்னா வேற யார் பேச்சையும் குரு மகாராஜ் அந்த அளவுக்கு சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து தெரியல. ஆனா பிரபுபாதர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா அடுத்த செகண்ட் நேரா கிருஷ்ணநகர்ல இருக்கிற ராணா ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று இருக்கு, மனோரமான்னு பேரு, ராணா காட். அந்த மனோரமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் குரு மகாராஜ் வந்து பேண்டேட் எல்லாம் போட்டு, கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரி, அதுல சீல் எல்லாத்தையும் வந்து பிதுக்கி எடுத்து காலெல்லாம் சரி பண்ணி ஒரு 3 நாள் ரெஸ்ட் எடுத்தாங்க, மறுபடியும் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
ஸோ நான் எதுக்காக இதை சொல்ல வந்தேன்னா, குரு மகாராஜோட ஆதி லீலைகள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு சுவாரஸ்யமாக அவரோட அந்த கடினமான கிருஷ்ண உணர்வு பிரச்சாரத்திற்கான உழைப்புகள் எல்லாமே வந்து அங்க இருக்கு. ஸோ அந்த உழைப்புகளுக்கான பலன்களை எல்லாத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். எந்த அளவுல நம்ம கஷ்டப்படாம அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல மாயாப்பூருக்கு ஏர்போர்ட் வரப்போகுது. மாயாப்பூர் பக்கத்துல ஒரு பழைய ஏர்போர்ட் ஒண்ணு இருக்கு. முன்னாடி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் காலத்துல அது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது. அது சும்மா போட்டு வச்சுட்டாங்க, எதுவுமே யூசேஜ் இல்லாம. இப்ப வந்திருக்கிற புது அரசாங்கம் வந்து அதற்கான பணியை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அவரோட அந்த கடுமையான உழைப்ப எந்த அளவுக்கு நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்ல நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், பக்தி வினோத தாக்கூராருக்காக தனியா ஸ்வரூப்கஞ்ச்ல ஒரு ரயில்வே ட்ராக் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் போட்டு கொடுத்தாங்க. எத்தனை பேர் வந்து பார்த்துருக்கீங்க அதை? பக்தி வினோத தாக்கூராரோட விஸ்வேஸ்வரி மாதாஜி மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த ட்ராக்கை ரெனோவேட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ கிருஷ்ணா நகர்ல இருந்து ஆம்காட்டுக்கு தனியா ஒரு ட்ரெயின் வந்து அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? அந்த ஸ்டேஷன் பேர் வந்து ஆம்காட். ஸோ ஃபியூச்சர்ல மாயாப்பூர்ல ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரப்போகுது. எப்படின்னா, அந்த ட்ராக்கு கங்கையை தாண்டி மாயாப்பூருக்கு வந்துட்டு மாயாப்பூர்ல இருந்து நவதீப் லைனோட கனெக்ட் ஆகி போக போகுது. ஸோ இன்கேஸ் பக்தர்கள் யாராவது ஹவுரா ஸ்டேஷன்ல இறங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு நேரா மாயாப்பூருக்கு ஒரு ட்ரெயின் வரப்போகுது. ஸோ குரு மகாராஜோட முயற்சி இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பலன்களை அனுபவிக்க முடியுது. இது எல்லாமே ஆதியில அவர் போட்ட அந்த ரொம்ப கடினமான எஃபர்ட்டோட ரிசல்ட் இன்னைக்கு நம்ம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுக்கு அடுத்த பகுதியா மத்திய லீலை எடுத்தோம் அப்படின்னா, குரு மகாராஜோட ஃபோக்கஸ் ஒன்லி மாயாப்பூரா அப்படின்னா கிடையாது, ஹோல் யூனிவர்ஸ். இந்த மொத்த பிரபஞ்சமே அவரு வந்து பிரச்சாரத்துக்காக எங்கெல்லாம் ஓடி இருக்காரு குரு மகாராஜ். மலேசியா, சிங்கப்பூர், அப்புறம் சிட்னி, ஆஸ்திரேலியா, சவுத் அமெரிக்கா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா, அதுக்கப்புறம் சைனால சில பகுதிகள், அப்புறம் நேபாள், இந்த பக்கம் எடுத்தா ஸ்ரீலங்கா. எக்கச்சக்கமான டிராவலிங். அவர் பண்ண விமான பிரயாணத்துக்கு ஒரு விமான நிறுவனம் வந்து இத்தனை கிலோமீட்டர் யாருமே ஜர்னி பண்ணதில்லை, நீங்க தான் எங்களுடைய நிரந்தரமான தங்க அட்டை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாடிக்கையாளர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோல்டு கார்டே வந்து குரு மகாராஜுக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கோல்டு கார்டை வச்சு நீங்க டிக்கெட் புக் பண்ணீங்கன்னா எங்க ஃபிளைட்ல உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் வைஸ் நாங்க வந்து பணத்தை குறைப்போம், உங்களோட விமான பிரயாணத்தின் தொகையை வந்து குறைத்து கொடுப்போம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த அளவுக்கு டயர்டு இல்லாம மத்திய லீலையில உலகம் முழுக்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கருணையை கொடுத்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வின் விளைவுகளால அங்க எல்லாரையும் பக்தர்களா உருவாக்கி. ஸோ மிடில் ஈஸ்ட், அதை மறந்துட்டேன், முக்கியமான பகுதி மிடில் ஈஸ்ட். ஏன்னா அங்கதான் வந்து என்ன சொல்றது, பொன் முட்டையிடும் வாத்து, அது போல வந்து மிடில் ஈஸ்ட் வந்து நமக்கு இப்ப இருக்கு. அந்த 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 பிராந்தியத்துல குரு மகாராஜ் பண்ணியிருக்கிற முயற்சிகள் சாதாரணம் இல்லை. ஒரு தடவை ஸ்ரீவல்லபா பிரபு, அவர் தான் அந்த மொத்த ரீஜனுக்குமான தலைவர், ஸ்ரீவல்லபா பிரபு அப்படின்னு பேரு. அவர் ஒரு நாள் குரு மகாராஜை பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது அடியனுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது அவரோட ஸ்பீச்சை கேட்கறதுக்கு. ஸோ அன்னைக்கு நான் போய் உட்கார்ந்து அவரோட ஸ்பீச்சை கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அவர் ஒரு விஷயத்த வந்து சொன்னாரு. சன்னியாசிகளை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ குரு மகாராஜா ஃபர்ஸ்ட் டைமா அவர் ஃப்ரெண்டு மூலமா எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்காரு, இந்த மாதிரி ஜெயபதாக சுவாமின்னு ஒருத்தர் வராரு, அவரை ரிசீவ் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு நாள் உங்க வீட்டில் அக்கமடேட் பண்ணிக்கோங்க, ஸோ நாளைக்கு ஏதாவது ஹோட்டல் கிடைச்சிச்சுன்னா நாங்கள் ஒரு ஹோட்டல்ல கொடுத்துக்கிறோம், ஒரு நைட்டு மட்டும் அவர் உங்க வீட்டில் தங்குவாரு, நீங்க அதுக்கான ஏற்பாடுகளை மட்டும் பண்ணுங்க.
ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டாரு, அவர் இஸ்கான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சன்னியாசி அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை மட்டும் கொடுத்துட்டாரு. ஸோ ஸ்ரீவல்லபா பிரபு போய் ஏர்போர்ட்ல அவரை பிக்கப் பண்ணி அவரை வீட்டுல கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ குரு மகாராஜா ஒரு சோஃபால உட்கார வச்சிருக்காங்க, இங்க உட்காருங்க அப்படின்னு. அந்த சோஃபாலே குரு மகாராஜுக்கு பக்கத்திலே அவரும் உட்கார்ந்துட்டு அவர் தோல் மேல கை போட்டிருக்காராம். சோ அந்த அளவுக்கு சமமான நிலையில வந்து பார்த்திருக்காங்க. அப்புறம் அவரோட நண்பர் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் 3 பேரும் உட்கார்ந்து கதை பேசியிருக்காங்க. எந்த கதை தெரியுங்களா? அரசியல் எப்படி போயிட்டு இருக்கு, சமூகம் எந்த நிலையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு, சமுதாயம் எப்படி இருக்கு, இத பத்தி ரொம்ப ஜோவியலா குரு மகாராஜ் கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு குரு மகாராஜ் வந்து சரி பாத்ரூம் எங்க இருக்கு, நான் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும், குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ இவங்க யாருக்குமே தெரியாது குரு மகாராஜுக்கு எப்படி சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு. ஜென்ரலா வந்து குரு மகாராஜ் பாத்ரூம்குள்ளார போயிட்டாருன்னா பாத்ரூம் கிட்ட எல்லாம் வெளியில இருக்கிறவங்க சர்வெண்ட்ஸ் தான் எடுத்து கொடுக்கணும். ஸோ அந்த காலத்துல சர்வெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, குரு மகாராஜ் மட்டும்தான் டிராவல் பண்ணுவாரு. அதுவும் மிடில் ஈஸ்டுக்கெல்லாம் அன்னைக்கு விசா பாஸ்போர்ட் கிடைக்கிறதெல்லாம் பெரிய விஷயம், யாருமே இல்லை. அங்க இருக்கிற லோக்கல் டிவோட்டிஸை வச்சுதான் என்கேஜ் பண்ணணும். ஸோ குரு மகாராஜ் பாத்ரூமுக்கு போயிட்டாங்க, அவரோட டாய்லெட் கிட்ட எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லை. ஸோ குரு மகாராஜ் பாத்ரூம்ல இருந்து கம்சா கட்டிட்டு வெளியில வந்து அவரோட டாய்லெட் கிட்ட அவரே எடுத்துட்டு மறுபடியும் பாத்ரூம்குள்ளார போய் குளிச்சுட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு எல்லாம் குளிச்சு முடிச்சு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு குரு மகாராஜ் வெளியில வந்து உட்கார்ந்து அந்த சோஃபால உட்கார்ந்து திலக் போட்டாராம். சோ அப்போ அவரோட திருமுகத்துல பார்த்த தேஜஸ், அந்த அளவுக்கு ஒரு தேஜஸ், அவரோட பிரம்ம தேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இத. அத பார்த்த உடனே ஸ்ரீவல்ல பிரபு கை காலெல்லாம் உதறல் எடுத்து, அதுக்கு முன்னாடி வரைய சோஃபால அவருக்கு ஈக்குவலா உட்கார்ந்து இருந்தவர் தரையில கீரை இறங்கி உட்கார்ந்துட்டாராம். சோ அப்பதான் ஒரு குரு சன்னியாசி அவங்க எல்லாம் இப்படிதான் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம இப்படிதான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கத்துக்கிட்டாரு. சோ அதுக்கு அடுத்து ஒரு 2-3 மணி நேரத்துல அவரோட நண்பர் போன் பண்ணாராம், இந்த மாதிரி ரூம் கிடைச்சிருச்சு, நம்ம ரூம்ல மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரா. இல்ல அவர் இங்கே இருக்கட்டும், என் வீட்லயே இருக்கட்டும். திவ்ய ஜான் ஹிருதய பிரகாஷிதம். உடனடியாக டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிடுச்சு, அவரோட ஹிருதயத்துக்குள்ளார குருநாதரோட தத்துவம் அவருக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அன்னைக்கு 3 நாள் குரு மகாராஜ் மிடில் ஈஸ்ட்ல இருந்தப்போ அவங்க வீட்டுலதான் தங்கி இருக்காங்க. எப்படி ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. 2 நாள்ல வந்து குரு மகாராஜோட அந்த கருணை, அவரோட திருமேனியில இருந்து வந்த அந்த ஸ்பரிச காற்று அவங்கள மிகச்சிறந்த பக்தரா மாத்திருச்சு. மொத்தம் குரு மகாராஜ் அங்க 4 நாள் இருந்தாரு. 4வது நாள் குரு மகாராஜ் வீட்டை விட்டு போகும்போது ஸ்ரீவல்லபா பிரபு அவங்க மனைவி 2 பேரும் ஹரிநாம தீட்சை வாங்கிட்டாங்க குரு மகாராஜ் கிட்ட. 16 மாலை ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, என்ன பாக்கியம் இருக்கணும். 4வது நாள்ல ஒருத்தர் ஹரிநாம தீட்சை வாங்கியாச்சு ஒரு ஃபேமிலி. சோ இதுதான் குரு மகாராஜ். என்ன எங்க போனாலும் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், எப்படியாவது இந்த கிருஷ்ணர் வச்சிருக்கிற இந்த பிரேமை, சைத்தன்ய மகாபிரபு கையில பொக்கிஷமா இருக்கக்கூடிய பிரேமைய வெளியில கொண்டுட்டு போய் உடைச்சிடணும், அதை எல்லாருக்குமே கொடுத்துடணும், ஒருத்தர் பார்க்க கூடாது. இந்த ஜீவ காருண்யம்னு பேசுறவங்க எல்லாம் குரு மகாராஜ் கிட்ட இருந்துதான் வாங்கிக்கணும். அந்த அளவுக்கு முழுவதுமான அந்த பிரேமையை கொண்டுட்டு போய் குரு மகாராஜ் எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுத்துட்டாரு. ஸோ 4வது நாள்ல அவங்க ஹரிநாம தீட்சை வாங்கிட்டாங்க. அதை கேட்ட உடனே நான் நேரா போய் அவர் காலில் விழுந்துட்டேன். எப்பேற்பட்ட பக்தரா இருக்கணும் நீங்க. நாங்கெல்லாம் வருஷ கணக்கா உட்கார்ந்து தேய்ச்சாலும் கூட ஜபத்துல ஒரு ருசி கிடைக்க மாட்டேங்குது, நாமம்னா என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. குருநாதர் மொத்தமா உங்களை 4வது நாள்லயே கருணையை கொடுத்துட்டாரு, எப்பேற்பட்ட ஜீவன் நீங்க அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான பக்தர்கள் குருநாதரோட அந்த பிரயாணத்துல எப்படியெல்லாம் அவங்களை அனுபவிச்சிருக்காங்க. அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் பேசும்போது இப்படியும் இருந்திருக்காங்களா டிவோட்டிஸ் குரு மகாராஜ் கூட, அந்த வியப்புல வந்து நம்மளை ஆழ்த்துது. சோ அதே மாதிரி இன்னொரு லீலையும் பிரபு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு அன்னைக்கே. ஸோ அது முடிஞ்சு குரு மகாராஜ் பிரயாணம் பண்ணி கிளம்பி போயிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்த யாத்திரை ஒரு
ஒரு வருஷம் கழிச்சு குரு மகாராஜோட டிராப்பிங் பாயிண்ட் அது. இந்த டிராப்பிங் பாயிண்ட்னா இறுதியான பிரயாண காலம் கிடையாது. எங்க போகணும்னாலும் அந்த பிளைட் மிடில் ஈஸ்ட தொட்டுட்டு தான் போகும், எந்த பிளைட்டா இருந்தாலும். அந்த மாதிரி தான் குரு மகாராஜ் வந்து, அதுவும் இல்லாம குரு மகாராஜ் பிளைட்டை புக் பண்ணும்போதே ரவுண்ட் கிளாக் பிளைட் தான் புக் பண்ணுவார். முதல்ல இங்க இருந்து ஒரு நாட்டுக்கு போகும், அந்த நாட்டுல சில காலம் தங்குவாரு, மறுபடியும் வந்து அந்த நாட்டுல இருந்து வேற ஒரு நாட்டுக்கு போறதுக்கு பிளைட் புக் பண்ணுவாரு. ஸோ அந்த ஊர்ல சில நேரம் இருப்பாரு, அப்புறம் அங்க இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணுவாரு. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே டிக்கெட் தான் போடுவாரு. அந்த ஒரு டிக்கெட்ல இத்தனை நாடுகளை வந்து சுத்திட்டு வந்துருவாங்க குரு மகாராஜ், அந்த மாதிரி ரவுண்ட் கிளாக் டிக்கெட். ஸோ இப்படி போகும்போது எல்லாம் மிடில் ஈஸ்ட் வந்து சென்ட்ரல் பாயிண்ட். அங்க இருந்துட்டு தான் இப்போ இந்த பிரயாணம், இந்த அமெரிக்கா பிரயாணம், வார் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா குரு மகாராஜ் இங்க இருந்து மிடில் ஈஸ்டுக்கு போயிட்டு அங்க இருந்து லண்டன் போயிட்டு லண்டன்ல இருந்து அமெரிக்கா போறதுதான் ஒரிஜினல் பிளானு. இப்ப இந்த சண்டை நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால இதை டிரா பண்ணி நேரா இங்க இருந்து லண்டனுக்கு போய் லண்டன்ல இருந்து கிளம்பி இருக்காங்க. சோ அவரோட அந்த மத்திய லீலையில இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யங்கள், எத்தனை பக்தர்களை வந்து ஆசிரியம் பண்ணியிருக்காரு, எத்தனை பக்தர்களை பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்காரு, பங்களாதேசம் எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணது, அது எல்லாம் அந்த மத்திய லீலை டைம்ல தான் வரும். ஏன்னா ஆரம்ப காலத்துல அவரோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே எதுல இருந்தது அப்படின்னா, எப்படியாவது கிருஷ்ண உணர்வை டெவலப் பண்ணணும், இடங்களை வந்து பிடிக்கணும், பக்தர்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு வழங்கணும், இந்த எண்ணங்கள் இருந்தது. மத்திய லீலையில தான் அவரோட பிரச்சார பிரயாணங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. இப்ப இறுதியாக இந்த அந்திய லீலை, இதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான பகுதியாக எல்லாராலையுமே அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. 2008க்கு முன்னாடி வரைய குரு மகாராஜ் வந்து எங்கேயாவது போய் யாருக்காவது தீட்சை கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, அதிகபட்சம் தீட்சை வாங்கக்கூடிய நபர் ஒரு ஊர்ல வந்து எவ்வளவு இருப்பாங்க அப்படின்னா 20 பேர் 25 பேர் அதிகபட்சமாக, அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல எல்லாம் வந்து பக்தர்கள் கிடையாது. 2008க்கு அப்புறமா அவர் எங்க போய் தீட்சை கொடுக்கறதா இருந்தாலும் மினிமம் தீட்சா கேண்டிடேட்டு 300 பேர், மேக்சிமம் 3000 பேர். 10 டைம்ஸ் 100 டைம்ஸ் பெருசாயிடுச்சு. 25ல இருந்து 2500 250 அந்த லெவலுக்கு வந்து தீட்சா கேண்டிடேட் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டாங்க. சோ இன்னும் பக்தர்கள் வந்து நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த அந்திம லீலையில குரு மகாராஜ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவங்களோட மன எண்ணங்கள், சில பிரபுபாதர் அவருக்கு கொடுத்த அந்த சேவையின் தன்மைகள், குணங்கள், அந்த சேவையை எப்படியாவது எடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை, இந்த சிந்தனையில தான் இவ்வளோ ஹெல்த்தி வைஸ் குரு மகாராஜ் கீழே இறங்கிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா சயின்டிபிக்கா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பிசிக்கல் ஒர்க்கை விட மென்டல் ஒர்க் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லானது. ஸோ நீங்க இப்ப வந்து போனீங்க, ஒரு 10 மூட்டையை தூக்கி போட்டீங்க, 4 இடத்துல கழனியில போய் மண்ணு வெட்டுனீங்க, இதெல்லாம் யாரும் செய்யறது இல்லை. ஓகே, ஜிம்முக்கு போனீங்க, பாடி பில்டு பண்ணீங்க, இந்த மாதிரி பண்றது வந்து பிசிக்கல் ஒர்க் வந்து ரொம்ப சுலபம். ஆனா மென்டல் ஒர்க் அது மைண்டை மட்டும் இல்லாம மொத்த உடம்பையும் தின்னுடும். ஸோ குரு மகாராஜ் இப்ப அந்த கண்டிஷன்ல தான் இருக்காங்க. திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க, எப்படி இன்னும் நான் எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு கொடுக்கறது, எப்படி இன்னும் எல்லாரையும் நான் கரையை தேற்றம் செய்யறது, எப்படி என்னோட டிசைபிள்ஸ் எல்லாரையும் வந்து நான் கோலோகம் கூட்டிட்டு போறது. ஏன்னா நான் வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கேன், அவங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போறாங்க. ஸோ இப்ப அவங்க ரெடி ஆகாத பட்சத்துல நான் எப்படி கூட்டிட்டு போறது. ஸோ இந்த சிந்தனைகள் வந்து குரு மகாராஜ வந்து தொடர்ச்சியாக இதை பத்தியே சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து மென்டலி அவங்க நிறைய சேவைகள் கொடுக்கறதுனால அவங்க பிசிக்ல நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து சந்திக்க நேரிடுது. இப்போ ரீசன்ட் டேஸா நிறைய நீங்க கிளாஸ்ல கூட கேட்டிருக்கலாம். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பகுதி. நாம் எல்லோருமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அவசியமான ஒரு
பகுதி. ஆனா இஸ்கான் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன்ல சில பேருக்கு இந்த விஷயத்தினால குரு மகாராஜ பிடிக்காம போய்கிட்டு இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, பெண்கள் வந்து தீக்ஷா குரு ஆகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக். இது ரொம்ப ஹாட் டாபிக். என்ன சொல்றது, இது வந்து பாரத தேசத்துல இதெல்லாம் வந்து இதுவரை யாருமே கேள்விப்படாத, செயல்முறையில் இல்லாத, நடைமுறைப்படுத்த முடியாத, இந்த மாதிரி இந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய வைக்கக்கூடிய ஒரு ஹாட் டாபிக் இது. ஆனா இதுதான் ஆச்சாரியர்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம். என்ன அப்படின்னா, ஆச்சாரியர்கள் எப்பவுமே எப்படி இருப்பாங்க, பண்டிதா சமதர்ஷினகா, எல்லா ஜீவன்களையும் உயிர்வாளிகளையும் ஒரே சம நோக்குல பாக்குறவங்க தான் ஆச்சாரியர்கள். நமக்கு அந்த அளவுக்கெல்லாம், எனக்கு அந்த அளவுக்கெல்லாம் அறிவு கிடையாது. சோ என்ன என்கிட்ட என்ன இருக்கு தெரியுங்களா, எமோஷன், சென்டிமெண்ட், அதுக்கப்புறம் சொசைட்டி, இன்னும் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா, இந்த மாதிரியான சில பௌதீகமான விஷயங்கள் எல்லாமே இன்னும் என்கிட்ட இருக்கு. அதனால என்னோட பார்வை எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம ஏதாவது ஆச்சாரியர் பண்றத பார்க்கும்போது அதுல என்ன குறைகள் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த பாக்குற மனோநிலையில தான் நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ வி ஆர் நாட் பர்ஃபெக்ட் இனா. ஏன்னா ஆச்சாரியர்களோட மனோநிலை வந்து நமக்கு தெரியாது. ஸோ நேத்திக்கு வந்து நேத்திக்கு ஒரு உபன்யாசம் யாரோ பேசிட்டு இருக்கும்போது கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் ஏதோ பேசிட்டு இருந்தாரு, மொபைல்ல கேட்டுட்டு இருக்கும்போது நேத்து கேட்டார், சாஸ்திரப்படி பெண்கள் வந்து வேதங்களை உச்சரிக்க கூடாது, வேதம் வந்து பெண்கள் வந்து பேசவே கூடாது, வேதத்திற்கு சமமானதுதான் வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், ஏன்னா அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. இப்ப அந்த ஆச்சாரியனே கேள்வி கேட்கிறாரு, அப்ப இதை சொல்லலாமா சுவாமி அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம். சொல்லலாம், ஆனா அதுல இருக்கிற பிரணவாகார மந்திரத்தை மட்டும் உச்சரிக்க கூடாது. அந்த பிரணவத்தை மட்டும் உச்சரிக்காம நீங்க வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா பிரணவம் தான் ரொம்ப மூலமானது, அதை வந்து பெண்கள் சொல்லக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கு. அதுக்கு அவரே கவுண்டர் ஆர்குமெண்ட் போடுறாரு. இப்ப உடனே நீங்க வந்து இதை ஹாட் டாபிக்கா எடுத்து பாத்தீங்களா, இந்த சுவாமிகள் வந்து இப்படி எல்லாம் பேசிட்டாரு, போயிட்டாரு, வந்துட்டாருன்னு எல்லாம் பரப்பாதீங்க. சோ நான் வந்து ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு தெளிவு பண்றேன். இப்ப எப்படி வந்து ஒரு பெண் வந்து கர்ப்பம் தரிக்கிறாளோ, ஆண் வந்து கர்ப்பம் தரிக்கவில்லையோ, அது போல சாஸ்திரங்கள் சில விஷயங்களை வந்து சொல்லி இருக்கு. அந்த விஷயங்களை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். சோ இது வேதத்துல சொல்லப்பட்ட விஷயம், பெண்கள் இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு. ஆனா நம்மளோட பரமாச்சாரியர் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா என்ன பண்ணினாரு, அவரு சாதாரணமான மனோநிலையில இல்லை, அவர் உயர்ந்த ஆத்மாவாக இருந்ததுனால, மகாத்மாவாக இருந்ததுனால தேகத்துல வித்தியாசம் பார்க்கல, ஆண் பெண் அப்படிங்கிற சரீர பேதம் பார்க்காம எல்லாரையுமே ஜீவன்களாக மதிச்சதுனால பெண்களுக்கு காயத்ரி மந்திரத்தை கொடுத்தாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர். காயத்ரி மந்திரத்துல எல்லா விதமான பிரணவாகார மந்திரங்களும், முக்கியமான மந்திரங்கள் எல்லாமே வரும். அந்த விஷயத்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் செய்தார். அதுதான் புரட்சிகரம். ஆச்சாரியன் அப்படின்னா புரட்சி பண்ணணும், ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல சித்தாந்தத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். சாஸ்திரத்துக்கு எதிரான விஷயம், ஆனா அந்த சாஸ்திரத்தை எப்படி பார்க்கணும், சமநோக்கில் பார்க்கணும். நாய் நாயை தின்பவன், ரெண்டு பேருக்குள்ளாரையும் பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படிங்கிற விஷயனை பார்த்தா மட்டும்தான் ஒரு ஆச்சாரியனால ஒரு விஷயத்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ண முடியும். சோ அந்த விஷயத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது ஸ்ரீல பிரபுபாதர். புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா? அப்ப நம்ம ஏதாவது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்ல, அதனால ஆரம்பிச்சதுதான் இந்த பெண்கள் தீட்சை குரு ஆகிற விஷயம். சோ குரு மகாராஜோட விஷன் ரொம்ப பெருசு. ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த கலியுகத்துல டே 1 to till the end of கலியுகா பெண்களோட ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கும். மெஜாரிட்டி
நான் பாகவதம் கிளாஸ் ரீசெண்டா எடுத்துட்டு இருக்கும்போது அதுல வந்து ஏதோ ஒரு நிமிடம் அவருக்கு வந்து 1100 ஆண் குழந்தைகள் 120 பெண் குழந்தைகள் பிறந்திருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு ரேஷியோ வந்து இருந்தது வேத காலத்துல. இன்னைக்கு அப்படியே உல்டா 1100 பொம்பளை பிள்ளைங்க 120 பசங்க, இந்த ரேஷியோக்கு போயிடுச்சு. அப்போ மெஜாரிட்டி எங்க இருக்கோ அந்த மெஜாரிட்டிக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதைத்தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அதைத்தான் திரு ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ் அவரோட கையில எடுத்திருக்காங்க. இது சாஸ்திரத்துக்கு முரணானது, இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு வாதிடுறதுக்கு ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எப்பவுமே ரெடியா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களோட இன்டென்ஸ் என்ன, எப்படியாவது ஒருத்தர் புகழடைவதை தவிர்க்க வேண்டும், அந்த புகழ்ச்சியை வந்து இழுக்கணும். ஆனா ஆச்சாரியனோட நோக்கம் எல்லாரையுமே எல்லா விஷயங்கள்லையும் சமமாக பார்க்கிறவர். அதுக்கு குரு மகாராஜ் நிறைய உதாரணங்கள் வந்து கொடுத்திருக்காரு. நித்யானந்த பிரபுவனுடைய மனைவி ஜானவ மாதா, நித்யானந்த பிரபு அவங்க வந்து அவரோட லீலையை வைண்டப் பண்ணி போறதுக்கு முன்னாடி ஜானவ மாதா கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. என்னன்னு, இனி வரும் சந்ததிகளை நீ பக்தர்களாக ஆசிரியம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ நித்யானந்த பிரபுவினுடைய மனைவி ஜானவ மாதா தீக்ஷா குருவா இருந்திருக்காங்க. அத்வைதாச்சாரியரும் அதே வேலையை செஞ்சிருக்காரு, ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூராரும் அதே வேலையை செஞ்சிருக்காங்க. சோ ஆக சாஸ்திரப்படி பெண்கள் குருக்களாக இருந்திருக்காங்க. ஓகே, இன்னும் இன்னைக்கு பிரசன்ட் லைஃப்ல வருவோமே, இன்னைக்கு லைஃப்ல டே டு டே லைஃப்ல எத்தனை பெண்கள் புதுசு புதுசா மாயாவாத ஆசிரமங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க பாக்குறோம்ல, நிறைய கேள்வியும் படுறோமா? ஸோ அவங்க எல்லாரையும் நம்ம ஏன் குறை சொல்றது இல்ல? இந்த யாரு ஒரு சிவப்பு ஆடை பங்காரு அடிகளா, அவங்களோட ஆசிரமத்துக்குள்ளார பெண்கள் விக்கிரக அறையில போய் சேவை பண்றாங்க. கோவிலுக்குள்ளார மூல விக்கிரகத்தை அவங்க தொட்டு சர்வீஸ் எல்லாம் பண்றாங்க பெண்கள். ரைட். சோ ஒரு ஆச்சாரியர் ஒரு சித்தாந்தத்தை கொண்டுட்டு வந்தா மட்டும்தான் அவர் ஆச்சாரியனாக இருக்க முடியும். ஸோ குரு மகாராஜால இப்ப இதை கொண்டுட்டு வர்றது, இன்னைக்கு நமக்கு இதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கலாம், இதை கேட்கறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம். அது எப்படி பியூர் இல்லாத ஒரு லேடி போய் குருவாக முடியும்? அவங்கள்ட்ட நம்ம எப்படி தீட்சையை வாங்கி கொள்ள முடியும்? இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு கேள்விக்குரிய விஷயமாக இருக்கலாம். ஆனா அவங்களோட நோக்கு ஃபியூச்சரை பத்தி இருக்கு. வருங்காலத்துல எப்படி, இப்ப நித்யானந்த பிரபு அவதூத், அவருக்கு தெரியும் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு. இப்ப அவங்கள நான் தீட்சா குரு ஆக்கல அப்படின்னா சொசைட்டி உடஞ்சிரும், வளராது, ஜெனரேஷன் டெவலப் ஆகாது. ஓகே, சில பிரபுபாதர் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க, இஸ்கான்ல குறைஞ்சது 1,00,000 குருமார்கள் வேணும் அப்படின்னு. இஸ்கான் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு 50 வருஷம் 60 வருஷம் கிராஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த 60 வருஷத்துல மொத்தமாவே அங்க இங்கன்னு தேடி எடுத்தாலும் கூட நம்ம கையில இருக்கிறது வெறும் ஒரு 100க்குள்ளார இருக்கிற குருக்கள் தான். அப்ப மீதி குருக்கள் எல்லாம் யார் உருவாக்குறது? ஏன்னா பிரபுபாதர் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காரு 10,000 வருஷம் வரை இந்த சொசைட்டி இருக்கும் அப்படின்னு. அப்ப 10,000 வருஷத்துக்கு ஒரு சொசைட்டி போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான குருமார்கள் இருக்கணும், அந்த குருமார்கள் சீடர்களை ஏத்துக்கணும், அந்த சீடர்கள் மறுபடியும் குருவாகணும், அவங்க குருவாகி சீடர்களை ஏத்துக்கணும். இப்ப ராமானுஜாச்சாரியர் போய் 1000 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு, இன்னமும் அந்த சொசைட்டி வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு. சோ அதே மாதிரி நம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துல இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அப்படிங்கிற சொசைட்டி தொடர்ச்சியாக வளரணும், இந்த வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி போகணும் அப்படின்னா அதற்கான முயற்சி, ஒரு யுக்தி வேணும். அந்த யுக்தியை தான் குரு மகாராஜ் கையில எடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த விஷயத்துல நம்ம தெளிவாகல அப்படின்னா நம்மளால கிருஷ்ண உணர்வை பத்தி சரியான முறையில புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம இன்னும் என்ன நிலையில இருக்கோம், மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்லயே இருக்கும். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம இன்னும் போகல, நம்ம இன்னும் அந்த ஆன்மீக தளத்துக்கு போகல. நம்மளால எப்படி பார்க்க முடியல, எல்லாரையும் ஒரே ஜீவனாக பார்க்க முடியவில்லை.
அந்த டிஃபரன்சியேஷன், டிஸ்கிரிமினேஷன், இவங்க ஆண், இவங்க பெண், இவங்க இந்த சரீரம், அந்த சரீரம். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய உணர்வு நிலை வந்து கீழே இறங்கிருதோ அப்படிங்கிறது என்னுடைய எண்ணம். ஸோ குருநாதர் வந்து இந்த விஷயத்துல ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறதுனால, சாஸ்திர ரீதியாகவும் அவரால் பிரமாணங்களை எடுத்து கொடுக்கறதுனால, அவருடைய ஆன்மீக சகோதரர்களுக்குள்ளாரே பல பேருக்கான மனச்சலனங்கள் வந்து எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கு. பட் அதை பத்தி அவர் பொருட்படுத்தல. அவரோட ஒரே எண்ணம் பிரபுபாதருடைய ஆணையை நிறைவேற்ற வேண்டும். இஸ்கான் 10,000 வருஷத்துக்கு வளரணும் அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக குருமார்கள் இருக்கணும். குரு இருந்து தீட்சை கொடுத்தா மட்டும்தான் சொசைட்டி டெவலப் ஆயிட்டு போகும். இல்லை அப்படின்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பிரேக் ஆயிடும். இந்த பிரேக் ஆனதுக்கு பகவத்கீதையில ஒரு விஷயம் இருக்கு. யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னன்னு. ஏவம் பரபர பிராப்தம். இல்ல. பகவான் வந்து இந்த முன்னாடியே பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பகவத்கீதையை சொன்னாரு. அதை அப்படி காலப்போக்கில் விட்டு போக மறுபடியும் அர்ஜுனன் விவஸ்வான் மனு இக்ஷ்வாகுவே பிராவா ஸ்லோகம் இருக்கா? முதல்ல சூரிய தேவனுக்கு சொன்னாரு. காரணம் என்ன? ஃபாலோவர்ஸ் இல்ல, அதனால பிரேக் ஆயிடுச்சு. குரு பரம்பரை அங்க விட்டு போயிடுச்சு, பிரேக் ஆயிடுச்சு. ரைட். சோ குரு மகாராஜ் அந்த விஷயம் இஸ்கான்ல நடக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறாரு. இது பிரேக் ஆகி நிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறார். ஒன்லி சன்னியாசி மட்டும்தான் தீட்சை குருவாகணும், ஒன்லி ஆண்கள் மட்டும்தான் தீட்சை கொடுக்கணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வுல இப்ப தமிழ்நாட்டுல எடுத்துக்கோங்க, ஒரு சின்ன சென்டர், ஏதோ ஒரு ஊர்ல ஒரு சின்ன சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த சென்டருக்கு வர்றதுல எத்தனை பேர் பிரபுஸ், எத்தனை பேர் மாதாஜிஸ்? 80% மாதாஜிஸ், 20% பிரபுஸ். 1-2 பேர் தான் வருவாங்க. சோ அப்ப சொசைட்டி இன்னும் வளரணும் அப்படின்னா நீங்க அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணலைன்னா எப்படி சொசைட்டி வளரும்? சோ அந்த விஷனை தான் குரு மகாராஜ் கொண்டுட்டு வர்றாரு. அந்த பார்வை, அந்த தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கிறதுனாலதான் குரு மகாராஜ் இந்த விஷயங்களை செய்யறாரு. இது நம்மள பல பேருக்கு விருப்பமே இல்லை. பட் இருந்தாலும் ஆச்சாரியன் செய்யறத என்னைக்குமே என்ன பண்ணக்கூடாது? எதிர்க்க கூடாது. ஏற்றுக்கொள்ளும் சுபாவத்தினை வளர்த்து கொண்டால் ஆச்சாரியனுடைய கருணையை நாம் பெற முடியும். ஆக ஒருத்தர் வந்து குரு வந்து சாதாரணமா போன போக்குல ஒரு விஷயத்த செய்து விட்டு போறவர் கிடையாது. ஏன்னா அவரோட பூர்வாச்சாரியர்கள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் பல விஷயங்களை சொல்லி இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரும் அந்த அடிச்சுவடை பின்பற்றி அந்த விஷயங்களை கொண்டு ஒரு சித்தாந்தத்தை புதுசாக எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்றாங்க. சோ இது குரு மகாராஜோட அந்திம லீலையின் உச்சம். அந்த சுவாரஸ்யம் மிக்க ஒரு டைம். ஏன்னா எல்லாருக்கும் எகெயின்ஸ்டா இந்த விஷயம் பண்றாரு. பல பேருக்கு பிடிக்கல, ஆனாலும் அதை வந்து திரும்பி 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 குரு மகாராஜ் சொல்லி சொல்லி அதை பண்றது வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாகவும் ரசிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கு. என்னதான் அதுல சீரியஸ் மேட்டர் இருந்தாலும் அது குரு மகாராஜ் செய்யும் போது அது ஒரு ரசனை மிக்க ஒரு விஷயமாக மாறுது. சோ நான் வந்து அந்த பக்தர், அந்த ஆஸ்திரேலியன் டிவோட்டி, அவர் கொடுத்த அந்த விஷயங்களை பகுத்து பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு, சோ எப்படியெல்லாம் இந்த லீலைகள் வந்து குரு மகாராஜால நிகழ்த்த முடியுது அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. ஸோ ரீசெண்டா ஒரு 6 7 நாள் இருக்கும், ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அடியேனுக்கு குரு மகாராஜோட தரிசனம் கிடைச்சிச்சு. இவந்தோ அந்த அவ்வளவு தூரத்துல இருந்தாலும் கூட குருநாதரோட கடைக்கண் பார்வை அடியேன் மேல பட்டுச்சு. ஸோ நான் காலையில கொஞ்சம் இங்க என்னோட வீடு கொஞ்சம் ரெனோவேஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. அவங்க ஹவுஸ் ஓனர் வந்து ரெனோவேட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நான் வந்து மேல் சட்டை கூட போடாம வெறும் பனியனை மட்டும் போட்டுட்டு சிமெண்ட் கையுமா இருந்தேன். திடீர்னு அங்க இருக்கிற பக்தர் எனக்கு வீடியோ கால் பண்ணி குரு மகாராஜ் வாழ்த்துது,
உனக்கு தரிசனம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ கால் பண்ண உடனே ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆயிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் குரு மகாராஜ்கிட்ட கேட்டேன், குரு மகாராஜ் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஓகே, நவ் ஐ எம் பெட்டர் அப்படின்னாங்க. அப்புறம் குரு மகாராஜ்கிட்ட சொன்னேன், எப்போ இந்தியா வர போறீங்க அப்படின்னு. ரொம்ப சீக்கிரத்துல வந்துடுறேன் அப்படின்னு. நான் வந்து உடனே குரு மகாராஜ் சொன்னேன், குரு மகாராஜ் நான் வந்து ரொம்ப உங்களை மிஸ் பண்றேன் அப்படின்னு. இது சொல்லி முடிச்ச உடனே ஒரு மாதிரி மனக்கிளர்ச்சி ஏற்பட்டுருச்சு எனக்கு. அதுக்கு அடுத்த க்ஷணமே குரு மகாராஜ் ஐ மிஸ் யூ டூ அப்படின்ட்டாரு. நான் அழுதுட்டேன். இதுக்கு மேல என்ன வேணும் ஒரு ஜீவனுக்கு? குருநாதரோட அந்த 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 வார்த்தைகள் போதும் இல்லையா? சோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு பேசுறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை. அதுக்கப்புறம் குரு மகாராஜ்கிட்ட அந்த பக்தர்கிட்ட சொன்னேன் நான், எப்படியாவது சீக்கிரம் இந்தியாவை கூட்டிட்டு வந்துருங்க, அவரோட கருணை இல்லாம அவருக்கு சேவை பண்ணாம ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இருக்கு போல இருக்கு. நான் வீடியோ காலை கட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பக்தர் குரு மகாராஜ்கிட்ட பேசியிருக்காரு. பேசிட்டு மறுபடியும் அவரு எனக்கு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்புனாரு. ஸோ குரு மகாராஜ் இஸ் மிஸ்ஸிங் யூ அப்படின்னு போட்டிருந்தாரு. ஈவன் தோ எகெயின் ஹி செட் திஸ் மெசேஜ் டு மீ அப்படின்னு. ஸோ எப்படியோ ஒரு ஆச்சாரியோட மனசுல ஏதோ ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு துளி அளவு டஸ்ட் அளவாவது போய் உட்கார்ந்துட்டோம் அப்படிங்கிற பெருமையும், இது எல்லாமே உங்களை மாதிரியான மிகப்பெரிய வைஷ்ணவர்களோட கருணையினாலதான் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. ஸோ குரு மகாராஜ் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னா, அது ஏதோ பூர்வ ஜென்மத்துல நான் பண்ண பாக்கியம். உங்களை போல மிகப்பெரிய வைஷ்ணவர்கள் நீங்க எல்லாரும் எனக்கு கொடுத்த அன்பும் கருணையும் தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஸோ இந்த இந்த சேவை வந்து தொடரணும் அப்படின்றதுக்காக நான் உங்க எல்லாரோட பாதத்தையும் தொட்டு வணங்கிக்கிறேன். ஸோ நீங்க எல்லாரும் எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. ஸோ குருநாதரோட கருணை பார்வை எப்பவுமே என் பேர்ல இருக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ நீங்க எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணீங்கன்னா அவர் கொடுக்கறத வாங்கி நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி. வேணுங்கிறவங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னும் நிறைய 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 குரு மகாராஜ் பத்தி பேசலாம். இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட இருந்து சில கேள்விகள் வந்து நான் எதிர்பார்க்கிறேன். யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க, என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நிவர்த்தி பண்றேன். ஒரு 15 நிமிஷம் கேள்வி பதில் வச்சுக்கலாம். விஸ்வேஸ்வரி மாதாஜி ஓகேவா? எஸ் பிரபு, இது உங்களுக்காக நேரம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன எப்பவுமே நான் மட்டுமே பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன், ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. அதனால இன்னைக்கு நீங்க கேளுங்க, நான் வந்து பதில் ஹரே சொல்லி வச்சுக்கிறேன். கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப குரு மகாராஜ் எங்க இருக்காரு பிரபுஜி? நம்ம எங்க இருக்காங்க? இப்ப வந்து அமெரிக்கால இருக்காங்க. அமெரிக்கால. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்மா நல்லா இருக்கீங்களா? உங்க கருணையில போன கிளாஸ்ல சொன்னீங்கல்ல, எந்த பிளானட் போனாலும் நான் குருவுக்கு சேவை பண்ணேன்னு. அது ஹரே கண்டிப்பா கிருஷ்ணா. நடக்கும். ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். அது என் ஆசீர்வாதம் எப்பவுமே உண்டு உங்களுக்கு. இங்க மட்டும் இல்ல, எந்த பிளானட் போனாலும் குரு காலை பிடிச்சிட்டு போவீங்க. அது ஹரே கண்டிப்பா கிருஷ்ணா. வளர்த்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி நன்றி அம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, இப்ப நீங்க வந்து குரு மகாராஜ் நம்ம பிரபு அது ஆக்சுவலா 1 lakh குரு வந்து உருவாகணும்னு சொல்லி சொன்னீங்க பிரபு. இப்போ வந்து ஒரு 100 அந்த மாதிரிதான் இருக்காங்க. சோ அது எந்த மீனிங்ல இப்ப வந்து இனிஷியேஷன் அந்த குரு அப்படிங்கிறது ஒரு எந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம எடுத்துக்கணும்? ஏன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாவே வந்து இஸ்கான்லயும் நிறைய இனிஷியேஷன் டிவோட்டிஸ் இருக்காங்க, சீனியர் இருக்காங்க. சோ இது எப்படி எடுத்துக்கணும்? சோ முக்கியமான விஷயம் இங்க பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, பிரபுபாதர் வந்து இந்த மூமெண்ட் லாங் டேர்முக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு தேவையான குருக்கள் இருக்கணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஆரம்பிக்கும் போதே 64 கௌடிய மடங்களை ஆரம்பிச்சாங்க. ஒவ்வொரு மடத்திலையும் பல சன்னியாசிகளை உண்டு பண்ணாங்க. அந்த சன்னியாசிகள் மூலமாக கௌடிய மடம் இன்னைக்கும் டெவலப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. அங்க பிரான்ச்சஸ் இருக்கு,
பிரான்ச் ஆகுது, அந்த பிரான்ச்சோட பிரான்ச் ஆகுது. பட் சம் ஆர் அதர் அண்டர் சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு கீழே ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு 10,000 சென்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கௌடிய மட்டு 10,000 20,000 சென்டர் இருக்கு. தே வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு, ரைட். அதே மாதிரி ஸ்ரீபாத் ராமானுஜாச்சாரியார் அவர் இருக்கும் போதும் கூட கிட்டத்தட்ட 3000 குருக்களை அவர் உருவாக்கிட்டு போயிட்டாரு. அவருக்கு தீட்சை கொடுத்த பரம்பரை இன்னும் இருக்கு. ராமானுஜருக்கு யாரு தீட்சை கொடுத்தாங்களோ அந்த பரம்பரை இன்னும் தீட்சை கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க, பஞ்சசம்ஸ்காரம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த விஷயத்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இஸ்கான்ல கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க. பட் இஸ்கான் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஜிபிசிக்கு கீழே வந்துட்டதுனால இந்த சொசைட்டியை நீங்க வெளியில எதிர்பார்க்க மாதிரி பிச்செல்லாம் கொண்டுட்டு போக முடியாது. இப்போ எப்படி கௌடிய மடம் 64 மடங்களா நிர்மாணம் பண்ணி அந்த 64 10,000 சென்டரா டெவலப் ஆயிருக்கோ அது மாதிரி இஸ்கானுக்குள்ளார முடியாது. ஏன்னா இஸ்கான் ஜிபிசியோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அப்ப இதுக்குள்ளார இருக்கிறவங்க தான் குருவாகணும். அதுக்கு குரு மகாராஜ் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு ஒரே சென்டர்ல 25 ஆண்டுகளாக சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ, அவங்க பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவா, பக்தி வேதாந்தா இந்த பட்ட படிப்புகள் எல்லாம் படிச்சிருக்காங்களோ அவங்க ஜிபிசிக்கு அப்ரோச் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இத்தனை ஆண்டுகளாக நான் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன், எனக்கு குருவாவதற்கான வாய்ப்பினை ஜிபிசி அளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரோச் பண்ணலாம். ஸோ ஜிபிசியில குரு கமிட்டின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த குரு கமிட்டி உங்களை வெரிஃபிகேஷன் பண்ணும். உங்க பேர்ல ஏதாவது பிளாக் மார்க் இருக்கா இல்லையா, நீங்க இத்தனை ஆண்டுகளாக எப்படி கிருஷ்ண உணர்வை வழி நடத்திட்டு வந்திருக்கிறீங்க, உங்களோட பிரச்சார ரீதியான விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, இது எல்லாத்தையுமே அந்த ஜிபிசி குரு கமிட்டி டிசைட் பண்ணி உங்களுக்கு குருவாவதற்கான வாய்ப்பினை அளிக்கும். நீங்க குரு ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா பிரசன்ட் ஆச்சாரியர் இருக்கிற வரைய நீங்க தீட்சை கொடுக்க முடியாது. நீங்க எந்த குரு கிட்ட நீங்க தீட்சை குருவுக்கான அப்ரூவல் வாங்குனீங்களோ அந்த குரு இருக்கிற வரைய நீங்க தீட்சை கொடுக்க முடியாது. அந்த குரு பகவான்கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் இல்ல அவரோட லீலையை வேற ஏதாவது இடத்துல தொடர்றாரு அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில நீங்க தீட்சை குரு ஆகலாம். அது வரைய நீங்க பிராக்டிஷனரா குரு ஆகிறதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கோ அதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதை இஸ்கானுக்குள்ளார எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது குரு மகாராஜோட நோக்கம். அதனால அவர் தொடர்ச்சியாக இதை செய்து கொண்டு இருக்கிறார். சந்திரகலா மாதாஜி. எஸ் பிரபு. இப்ப மினிமம் 25 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் இல்லையாங்க பிரபு நம்மளோட சேவையில? கண்டிப்பா ஒரே சென்டர்ல. எஸ் பிரபு. இப்ப என்னன்னா கௌடிய வைஷ்ணவ அந்த சம்பிரதாயம் வேற, நம்ம இஸ்கானோட ரெண்டுமே டிஃபரன்ஸ் இருக்காங்க பிரபு ரெண்டுக்குமே. அதோட பிரான்ச் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாதுக்கு நிறைய டிசைபிள். அதுல ஒன் ஆஃப் த டிசைபிள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. ஸோ கௌடிய அவர் 64 மடங்களை எப்படி நிர்மாணம் பண்ணாரோ அந்த 64 மடத்துல 65வது மடமாக இஸ்கானை வச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே வெஸ்ட் பெங்கால்ல தான் இருக்கு இல்லையா பிரபு? அந்த மடங்கள் எல்லாமே கல்கட்டா வெஸ்ட் பெங்கால்ல தான் இருக்கு இல்லையா? மாயாப்பூர்ல தான் இருக்கா? இல்ல, தமிழ்நாட்டுல இருக்கு, சென்னையில இருக்கு, சென்னையில இருக்கு, ஹோல் வேர்ல்டுலயும் இருக்கு. இப்ப அங்க ப்ரொசீஜர் வேற, நம்ம இஸ்கான் ஃபாலோ பண்ற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேறயா பிரபு? அந்த மடங்கள்லயும் நம்ம இஸ்கான் அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா 64 மாலை ஜபிக்கணும். அவங்கள்ட்ட இந்த ஹரிநாம தீட்சை பிராமண தீட்சை அப்படிங்கிற வேறுபாடு கிடையாது. நீங்க உள்ளார போன உடனே பிராமண தீட்சை தான் கொடுப்பாங்க. பூணுல போட்டு விட்டுருவாங்க பிரபுஸ்க்கு. மாதாஜிஸ்க்கு எப்படி கையில காயத்ரி ஜபம் பண்றதுன்றத சொல்லி கொடுப்பாங்க. அங்க நாம ஜபம் அதிகமா செய்யணும். 64 மாலைகள் ஒரு நாளைக்கு செய்யணும். ஏகாதசி விரதங்கள் ரொம்ப தீவிரமா கடைபிடிக்கணும். நமக்கு இங்க இருக்கிற லிபரல் அங்க ரொம்ப கம்மி. அந்த லிபரல் அங்க ரொம்ப கம்மி. அங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும். இங்க நம்ம கொஞ்சம் இடம் காலம் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ற மாதிரி அங்க பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி அங்க தீட்சை வாங்குறதெல்லாம் ரொம்ப சுலபம். அங்க போனோம்னா இந்த எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதணும், கொஸ்டின் பேப்பருக்கு ஆன்சர் எல்லாம் பண்ணணும், அப்படி எல்லாம் கிடையாது. உடனடியாக தீட்சை கொடுத்துடுவாங்க. நீங்க ரெடி ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா தீட்சை கொடுத்துடுவாங்க.
பிரபுபாதாவோட கருணையினால நம்மளுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியா கிடைச்சிருக்கு இல்லையா பிரபு வித் ரெகுலேஷன்ஸ். பிரபுபாதரோட கருணையினால நமக்கு கிடைச்சது என்னன்னா ரெகுலேட்டட் லைஃப். அங்க அப்படி கிடையாது. உதாரணத்துக்கு நான் போன ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி நவதீப் போயிருக்கும் போது அங்க இருக்கிற ஒரு பக்தர் மளிகை கடைக்காரர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். அவர் கழுத்துல கட்டி மாலை போட்டிருந்தாரு. நீங்க இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னா, ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு. என்னென்ன ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படின்னு, நாங்க நார்மலா இருக்கோம். ஒரு ரவுண்டு போட்டா நீ மாமிசம் சாப்பிடலாம், 2 ரவுண்டு போட்டா மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, 3 ரவுண்டு போட்டேன்னா வேற எந்த கெட்ட பழக்கங்களும் பண்ணக்கூடாது, ஒரு ரவுண்டு கட்டி மாலை எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னாரு. நான் பிரபுபாதருக்கு நன்றி சொன்னேன். எப்பா சாமி, இவங்கள்ட்ட இருந்து எங்களை காப்பாத்திட்டீங்க, ரொம்ப நன்றி ஐயா அப்படின்னு. ரைட்? எப்படி எல்லாம் பிரபுபாத் நம்மள சேவ் பண்ணிருக்காரு பாருங்க. பிரபு அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்தாதான் அந்த சின்சியாரிட்டி வருதுங்க பிரபு. இல்லன்னா இந்நேரம் இஸ்கான்ல இருப்போமா? நம்ம சர்ச்சுக்கு போய் அல்லேலூயா பாட போயிருக்க மாட்டோம். பாத்தீங்கன்னா அவங்க மந்திர ஜபம் எல்லாம் கிடையாது. சம்பிரதாயத்துக்கு இருக்காங்க பிரபு. அங்கேயும் எல்லாமே ப்ரொசீஜர் மந்திரம் ஜபம் பண்றாங்க. பட் ரெகுலர் ஸ்டாண்டர்டா மந்திரம் ஜபம் பண்றாங்களா? உண்டு. அவங்களுக்கு நித்திய அனுசந்தானம்னு ஒரு புக் இருக்கு. நித்திய அனுசந்தானம், டெய்லி அதை பண்ணணும். சோ நீங்க பஞ்சசம்ஸ்காரம் வாங்குனீங்கன்னா கம்பல்சரி அந்த புக்கை டெய்லி நீங்க வாசிக்கணும். அதுல போட்டிருக்கிற ப்ரொசீஜரை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். நமக்கு தெரியாததுனால நமக்கு ப்ரொசீஜர் தெரியாததுனால நம்ம இல்லைன்னு சொல்லிடுறோம். ஆக்சுவலா அங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் உண்டு. அவங்கள்ட்ட நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் உண்டு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். உத்தாரணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணாம்ஸ் பிரபு. பிரபு எனக்கு கொஞ்சம் பர்சனலான கொஸ்டின் தான். நீங்க எங்க போனாலும் குருமராஜரோட கூடவே நிழல் மாதிரி போயிட்டே இருப்பீங்க. இங்க சென்னைக்கு வந்தாலும் சரி, வேற இங்க பக்கத்துல ஏதாவது கண்ட்ரிஸ்க்கு போனாலும் சரி, மாயாப்பூர்லயும் சரி இருக்கீங்க. இப்போ குருமராஜர் இல்லாத அந்த டைம எப்படி நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? அந்த ஃபீலிங் சொல்லுங்க. ஐயோ, அத கேட்காதீங்க. எப்படி சாப்பிடுறீங்க, எப்படி தூங்குறீங்க, எப்படி டைம் பாஸ் ஆகுது? கண்டிஷனோட தான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கு, அத பத்தி பேசக்கூடாதுன்னு. அது ரொம்ப கஷ்டமானது. நானே ரொம்ப சமாளிச்சு ஏதோ பேசணுமேனு சொல்லி இன்னைக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் டாபிக் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன். சோ ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு லைஃப் மாதாஜி. அதாவது உங்ககிட்ட ஒரு நபர் ரொம்ப அன்போட இருக்கும்போது அந்த நபரை நீங்க ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு பிரியணும்னாலும் கூட அந்த பிரிவை தாங்க முடியாது. அந்த பிரிவை ஏத்துக்கிற மனோபக்குவம் கூட நமக்கு கிடைக்க எனக்கெல்லாம் சுத்தமா கிடையாது. ஏன்னா நான் ரொம்ப எமோஷனலி சென்டிமெண்டலி ரொம்ப அட்டாச்சு கேரக்டர். ஓகேங்களா? பிசிக்கல் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபர். சோ குரு மகாராஜ் இல்லாத இந்த நாட்கள் அது இந்த யுகாயுதம் நிமேக்ஷேனா அந்த ஸ்லோகம் கூட எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிதான் தோணுது. அது சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன மனோநிலையில அதை பாடினாரு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஆனா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது. அதை எப்படி வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தெரியல. பட் சம் ஆர் அதர் இந்த உலகத்துல இருக்கணும் அப்படின்னா சர்வைவல் பண்ணணும். நான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரே ஷெல்டர் பஞ்சதத்துவா. ஸோ அதனால என்ன பண்ணினாலும் சரி அவர் முன்னாடி போய் நான் நின்றுடுவேன். என்னோட எல்லா குறைகளையும் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன். அவர் எனக்கு எல்லாத்தையும் நிவர்த்தி பண்ணி தருவார். ஸோ அந்த பாண்டிங்ல தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயமா கூட எடுத்துக்கலாம். என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நான் குரு மகாராஜ் சேவைக்கு 2017 இருந்தே சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன். 20 இருந்து முழு நேரமும் சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ஒரு வருஷம் என்னால பெரிய விக்கிரகத்துக்கு சேவை பண்ண முடியல. ஏன்னா குரு மகாராஜ் கூடவே இருந்துட்டோம். ஸோ 2020 லாக்டவுன் பீரியட் எல்லாம் முடிஞ்சு 21 முடிஞ்சு நான் மறுபடியும் ஆல்டருக்கு சேவைக்கு போகும்போது
பெரிய விக்கிரகத்துக்கு அலங்காரம் பண்றதுக்கு வேற ஒரு பூஜாரி அப்பாயின்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ என்னோட சேவை வந்து போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் மறுபடியும் ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற சூழ்நிலை வந்தது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பூஜாரி வந்து இந்த சின்ன விக்கிரகங்களுக்கு நீ ட்ரெஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி என்னை என்கேஜ் பண்ணாரு. ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த வருத்தம் என்கிட்ட எப்பவுமே இருந்தது. ஏன்னா கதாதர் பண்டித்துக்கு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸ்ரீமதி ராதராணி அவங்களோட அம்சமான கதாதர் பண்டித்துக்கு தான் நான் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த அந்த வருத்தம் வந்து ரொம்ப இருந்துகிட்டு இருந்தது. பட் சமோரதர் எப்படியும் பஞ்சதத்துவம் என்ன என்கேஜ் பண்றாரு, கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம இருக்கோம், இதுவரை கிருஷ்ண உணர்வை விட்டு போகல அப்படிங்கிற ஒரு மனோநிலையில டெய்லி ஆல்டருக்கு போவேன், சர்வீஸ் பண்ணுவேன். நேற்றுக்கு திடீர்னு ஜாக்பாட் அடிச்ச மாதிரி வந்தாரு. ஒரு பூஜாரி அவரோட உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு போயிருக்காரு. அதனால ஆல்டர் இன்சார்ஜ் வந்துட்டு இன்னையில இருந்து 4 நாளைக்கு நீ தான் கதாதருக்கு ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாரு. ஸோ பெரிய டிடிக்கு ஸோ எங்க விட்டேனோ அங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது. வேற யாருக்குமே எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல. நித்யானந்த பூஜாரி வந்து பல நாள் வராம இருந்திருக்காரு. அத்வைதாவோட பூஜாரி ஊர்லயே இல்ல, அவர் போனவர் இன்னும் திரும்பியே வரல. அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூரோட பூஜாரி வந்து என்கிட்ட கேட்டுட்டே இருப்பாரு, நீ எப்ப ட்ரெஸ் பண்ண போற, எப்ப ட்ரெஸ் பண்ண போற, உனக்கு தான் பர்மிஷன் இருக்குல்ல, நீ பண்ண வேண்டியதானேன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு. ஸோ நான் வந்து இன்சார்ஜோட பொறுப்புல விட்டுட்டேன். அவர் என்னைக்கு பண்ண சொல்றாரோ அன்னைக்கு வந்து நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு. அன்எக்ஸ்பெக்டட் நேற்று நான் வந்து ஆல்டருக்கு போறேன். போகணும் உடனே மேலே போய் நான் என்னோட சேவை நைட்டு ட்ரெஸ்ஸை சூஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து கீழே வைக்கிறது, போகா பிளேட்டை ரெடி பண்ணி உள்ளார வைக்கிறது, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு சின்ன விக்கிரகங்களுக்கு முன்னாடி போய் பூவெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன். அவர் வந்து வரணும், இன்னைக்கு நீ இதை பண்ணாத, கதாதருக்கு ட்ரெஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி என்னை எடுத்துட்டு போயிட்டாரு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு லார்ட் ஹஸ் ஆல்வேஸ் ரெசிப்ரோகேட் வித் டிவோட்டிஸ். அதனால இப்படியாக என்னோட அந்த குரு கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு இருக்கிற அந்த சர்ப்ரேஷனை வந்து என்ன சொல்றது, மனதால வந்து அதெல்லாம் ஆத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே ஓகே நமக்கு இது கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு. அதுவும் குரு மகாராஜ் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எனக்கு கொடுத்துட்டு தான் போயிருக்கிறாரு, சும்மா எல்லாம் போல. இப்ப அந்த மலேசியன் இன்ஸ்டிடியூட் 20 மாணிக்க கற்களுக்கு வந்து பட்டத்தீட்டுற சேவையை வந்து கொடுத்துட்டு போனாரு. பக்தி வைபவ் படிக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு வந்து இன்னும் பாகவதத்தின் அருமை பெருமைகளை நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எனக்கு வந்து அதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. ஸோ அது மாதிரி என்னை என்கேஜ் பண்ணி விட்டுட்டு தான் போயிருக்காரு, சும்மா எல்லாம் போல. வந்துருவாரு, எப்படி இன்னும் ஒரு 10 நாள் தான், திரும்பி வந்துருவாரு. வந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்னன்னா பிரபு, ஒரு சின்ன விஷயம் தான். இங்க சென்னைக்கு வருவாங்க, ஒரு நாள் தங்கினாலும் சரி, ஒரு வாரம் தங்கினாலும் சரி, 2 மாசம் தங்கினாலும் சரி, அவங்க போகும்பொழுது எங்களுக்கு வந்து அவங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு கிளம்பும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்களுக்கு அழுகு வந்துடும். அதுல இருந்து வெளியில மீண்டு வர்றதுக்கு 1 நாள் 2 நாள் ஆயிடும். அதனால எங்களுக்கே அது மாதிரி இருக்கிறோமே அப்படிங்கும் பொழுது அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் மாதாஜி. ஏர்போர்ட்ல இருந்து நான் வரவே இல்லை. அந்த ஏர்போர்ட்டையே கிட்டத்தட்ட குரு மகாராஜ ஃபிளைட்டை ஏற்றி விட்டுட்டு கிட்டத்தட்ட 3/4 மணி நேரம் நான் ஏர்போர்ட்டை சுத்திக்கிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பக்தர் பார்த்து திட்டிட்டு, என்ன இங்கேயே சுத்திட்டு இருக்கிற, வா போகணும், நமக்கு சேவை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இழுத்துட்டு வந்துட்டாரு. இல்லைன்னா அவ்வளவு சுலபம் இல்லை அது. எனிவே அதை புரிஞ்சுக்கலாம், நாள் ஆகணும். நன்றி மாதாஜி. இல்ல இதெல்லாம் இருக்கணும். இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சுவாரஸ்யம் இல்லாம இருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு. அங்கங்க கொஞ்சம் இட்லி சட்னி கூட வந்து கொஞ்சம் தொக்கு கிக்கு வச்சாதான் வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இந்த டேஸ்டும் வரணும் அடிக்கடி வெளியில. ஓகே, எனிவே வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். சுமித்ரா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பிரணாம்ஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு, இப்ப நீங்க சொல்லும் போதெல்லாம் எங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமா இருக்கு. இப்போ குரு மகாராஜனுடைய கருணையை நினைக்கும் போது அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமாவும் இருக்கு, ரெண்டாவது ஏக்கமாவும் இருக்கு பிரபு. எங்களுக்கு அந்த மாதிரி நீங்களாம் நியரஸ்டா இருந்து குரு மகாராஜருடைய அனுபவப்பட்டிருக்கீங்க. எங்களுக்கெல்லாம் நாங்கெல்லாம் கீழ்நிலை பக்தர்களா, ஆரம்ப நிலை பக்தர்களா இருக்கோம். எங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கருணை கிடைக்குமா பிரபு? பக்தியில நாங்க அடுத்தது என்ன கேள்வி கேட்டுட்டீங்க? அவர் கருண அவதாரம். நித்யானந்த பிரபுவோட பாஷாத், நித்யானந்த பிரபுவோட சக்கா. அவர் இதுக்காக தான் வந்திருக்காரு. குறிப்பா சுமித்ரா மாதாஜியை காப்பாத்துறதுக்கு தான் வந்திருக்காரு இந்த உலகத்துக்கு. அவருக்கு அதை தவிர வேற வேலையே இல்லை. எப்பவுமே வந்து
குருவை மட்டும் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடவே கூடாது. சரிங்களா? நான் நான் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த பக்தன், நான் வந்து ரொம்ப கீழான பக்தன், இந்த நிலையில மட்டும் குருவை எப்பவுமே வச்சு பார்த்துடக்கூடாது. குரு வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயத்திலையும் எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்தக்கூடியவர் தான் குரு. இப்ப வந்து இதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு பாஸ்ட் டைமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறேன். இதை நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான், ஜேஎஸ்எஸ்லயே நிறைய பேசியிருக்கேன் இதை பத்தி, எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சிங்கப்பூர் யாத்திரை போனது. ஸோ குரு மகாராஜ் வந்து சிங்கப்பூருக்கு, நீங்க கேட்டிருக்கீங்களா மாதாஜி? சுமித்ரா மாதாஜி எஸ் பிரபு. சிங்கப்பூர் போனது தெரியும் இல்லையா? இந்த ரஜினிகாந்த் இல்ல வந்து இல்ல பிரபு, அது தெரியாது பிரபு. ஓகே. ஸோ குரு மகாராஜ் சென்னைக்கு வந்துட்டாங்க. சென்னையில இருந்து சிங்கப்பூர்ல டாக்டர் லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாக்டர், அவரை போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா டயாலிசிஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன். அதனால சிங்கப்பூர் பிரயாணம் பண்றதுக்கு குரு மகாராஜ் ரெடி ஆனாங்க. பட் மெடிக்கல் டீம் பிஹைண்ட் குரு மகாராஜ், மெடிக்கல் டீம் வந்து அவங்களோட வேலையை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. வெதர் இந்த டாக்டர் குவாலிஃபைடா இல்லையா, பண்ண முடியுமா முடியாதா, இதை செக் பண்றதுக்காக மெடிக்கல் டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து குரு மகாராஜோட பர்சனல் டாக்டர் யாரை வந்து அவர் லோக்கலா ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு, அவங்க கிட்ட போய் நம்ம போய் பேசணும்னா அந்த டாக்டரோட கேரக்டர் வந்து நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால யோசிக்கும்போது ரஜினிகாந்த் இருக்கார் இல்லையா, சூப்பர் ஸ்டார், எஸ் பிரபு. அந்த சூப்பர் ஸ்டாரை வந்து அந்த டாக்டர் லை வந்து ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு சிங்கப்பூர்ல. அவருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதோ காம்ப்ளிகேஷன் இருந்திருக்கு, அந்த காம்ப்ளிகேஷனுக்காக அங்க கூட்டிட்டு போய் ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த விஷயம் தெரிய வந்ததும் குரு மகாராஜோட டாக்டர் பிளஸ் அச்சிந்திய சைத்தன்ய பிரபு, குரு மகாராஜோட செக்ரட்டரி, மெயின் செக்ரட்டரி, இவங்க 2 பேரும் ரஜினியோட வீட்டுக்கு போய் ரஜினிகிட்ட டிஸ்கஷன் பண்ணலாம், இந்த டாக்டர் எப்படி என்ன கேரக்டர்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிருக்காங்க. அங்க போன உடனே அவர் இல்லை, ரஜினிகாந்த் ஏதோ ஷூட்டிங்காக போயிட்டாராம், அவங்க வீட்டுக்காரமா தான் இருந்திருக்கு. அந்த அம்மாட்ட போய் இவங்க 2 பேரும் உட்கார்ந்ததும் அந்த அம்மா ஒரே புலம்பி தள்ளிருச்சு. ஐயோ நீங்க அந்த டாக்டரா, போவாதீங்க, அவர் 5 நிமிஷத்துக்கு மேல நேரம் கொடுக்க மாட்டாரு, ஒரு சரியாவும் பார்க்க மாட்டாரு, காசு எக்கச்சக்கமா செலவாயிடும், எல்லாமே நெகட்டிவ் தான், ஒரு பாசிட்டிவ் கூட சொல்லல இந்த டாக்டரை பத்தி. அப்புறம் இவ்வளோ எல்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்க ஜஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு, இங்க ராமச்சந்திரான்னு ஒரு டாக்டர் இருக்காரு, அவர்கிட்ட தான் நாங்க வந்து ரெகுலரா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நான் உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்றேன், நீங்க வேணா போங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த அம்மா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லி, லதா ரஜினிகாந்த் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுச்சுன்னு டாக்டர் ஹரிகுருவும் குரு மகாராஜோட டாக்டரும் அச்சிந்தியா பிரபு அந்த டாக்டரையும் போய் மீட் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. வந்துட்டு குரு மகாராஜ்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துருச்சு, எங்களுக்கு வந்து ஹோப் இல்லை அந்த டாக்டர் மேல, அவர் டைம் எல்லாம் கொடுப்பாருன்னு தெரியல, அதனால சிங்கப்பூர் பிளானை போஸ்ட்பான் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறோம் குரு மகாராஜ் அப்படின்னு சொல்லி குரு மகாராஜ்கிட்ட சொன்னாங்க. குரு மகாராஜ் கோவம் வந்துருச்சு. நோ நோ நோ, நான் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக போகல, எனக்கு அங்க போனா நிறைய சேவைகள் இருக்கு, அதெல்லாம் நான் செய்யணும், அதனால போயே தீரணும் அப்படின்னு. ஸோ குரு மகாராஜ் பேச்சை யாரும் மீற முடியாது, அதனால எல்லாரும் சிங்கப்பூர் பிரயாணம் பண்ணி நாங்க எல்லாரும் சிங்கப்பூர் போயிட்டோம். குரு மகாராஜும் போனாரு. முதல் நாள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல டயாலிசிஸ் நடந்தது. மறுநாள் வந்து இந்த டாக்டர் லை வந்து பார்க்கணும். ஸோ குரு மகாராஜ் வந்து படுத்துட்டாங்க, ரெஸ்ட் எடுத்துட்டாங்க. டாக்டர் வந்துட்டாரு. வந்துட்டு டாக்டர் 20 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணியிருக்காரு குரு மகாராஜுக்காக. 20 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் குரு மகாராஜ் எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறமா குரு மகாராஜ் கூட 3/4 மணி நேரம் பேசியிருக்காரு. ஓகே, பேசி ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ணணும், என்னெல்லாம் பண்ண எப்படி எல்லாம் நடக்கும், இது எல்லாத்தையும் இந்த டாக்டர் லைவ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு குரு மகாராஜ்கிட்ட. ஸோ டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அவர் போயிட்டாரு. நான் ஷிஃப்ட்டுக்காக 9 மணிக்கு குரு மகாராஜ் ரூம்குள்ளார நான் என்ட்ரி போடுறேன். என்னை பார்த்த உடனே குரு மகாராஜ் சந்தோஷத்துல சொல்றாரு, ரஜினிகாந்துக்கு ட்ரீட் பண்ண 5 நிமிஷம் கூட கொடுக்கலன்னு சொன்னாங்க, இந்த டாக்டர் என்கிட்ட 1.25 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு. சூப்பர் ஸ்டார், டம்மி ஸ்டார், ஓகேங்களா? அவருக்கு மதிப்பு 5 நிமிஷம் தான், அவர் உலகத்துக்கே சூப்பர் ஸ்டாரா இருக்கலாம். ஓகேங்களா? குரு மகாராஜ் டிசைட் பண்ணிட்டாரு டாக்டர் லைக்கு அவர் கருணையை கொடுக்கணும்னு. எங்க எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கணும்னு. என்னதான் பவர்ஃபுல்லா சூப்பர் ஸ்டாரா இருந்தாலும் கூட குரு மகாராஜுக்காக ஒருத்தர், ஒரு ஜீவன் எப்படி காத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக, இந்த சிக்ஷாவை எங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக குரு மகாராஜ் இந்த பாஸ்ட் டைம் பண்ணார்.
ஸோ அதனால குரு மகாராஜ் கிட்ட இருந்துட்டு என்னால இந்த சேவையை அனுபவிக்க முடியாது, இதை பண்ண முடியாது, இதெல்லாம் அந்த நெகட்டிவ் எல்லாம் மைண்ட்ல இருந்து டெலீட் பண்ணிருங்க. குரு மகாராஜ் எல்லாருக்குமானவர், எல்லாருக்கும் அவரோட கருணையை எப்பவுமே கொடுக்கறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கக்கூடியவர். ஓகே, எஸ் பிரபு. ஹரே நன்றி கிருஷ்ணா. பிரபு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ரொம்ப எஸ், தேங்க்ஸ். இன்னைக்கு அப்படியே எல்லாரையும் அப்படியே குருமகராஜ் கூட சேர்த்து வச்சுட்டீங்க ரொம்ப நேரம். ரொம்ப யாரோ சரணாகதி மாதாஜி ஏதோ கேள்வி கேட்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரணாகதி மாதாஜி, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? குரு மகாராஜ் கருணை எங்களுக்கும் கிடைக்கணும் பிரபு. ஹரே ஹரிபோல் கிருஷ்ணா. கிடைக்கல நான் இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு? கிடைச்சிருக்கு பிரபு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிரபு, இவ்வளவு தாட்ஸும் ஓகே, கேட்கல. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. பிரபு, நீங்க சொன்னதுல ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இது நாங்க கேட்டது எங்களுக்கு அவரோட கருத்து பிரபு. ஓகே மாதாஜி, நன்றி, வணக்கம் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ரொம்ப நன்றி பிரபு. அடுத்த முறை மீண்டும் சந்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. குருமகராஜ் வந்துருவாரு அடுத்த முறை நீங்க பேச வரையில. அப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் நீங்க உற்சாகத்தோட இன்னும் உற்சாகத்தோட குருமகராஜ் பத்தி பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. வாஞ்சா பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபேவச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவதாக சுவாமி குருமகராஜ் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரணாம். ஜெய். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, ரொம்ப நன்றி பிரபு. மாதாஜி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.